मूकं करोति वाचालं पङ्गु लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपकरोत प्रवरं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम तत्सत्। आमे गला काली समाधिपादर शेष सूत्र रे थिले तार्थ समाप्ति रे थिले। आज आपण को जहाँ जहाँ आमर बसिकार कौन आउ समापत्ति कौन ता संपर्क रे जो लेखा पठई थी सरल 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 करी पठई थी से टाइप रो आपण ताको फॉलो करिवे। जो मानकर स्पीकर खोला रोची ताको टिके बंद कर देला रिसाउंड होबनी। आउ से मु जहाँ प्रकार लिखी से गुड़ाक आपण को सरल पाई ताको चेष्टा करथिले काहे व्यास भाष्यर थिला ताको अलग लेखिकी आपण पठेइची। एई टाइप रो लेखा आपण भल लागियो आउ ताको आपण मन रखिवे। से गुड़ाक इंग्राजी आउ हिंदी रे ताको पर मु कहीदेले हो आप ओडिया रे बुझी जातु तापर ताको हिंदी इंग्राजी रे ट्रांसलेशन करी आमे ताको पठेदेले आप चिंता करंतुनी जहाँ जहाँ ओडिया रे पठाई ओडिया रे आपणकर से विषय आप बुझी जातु कहीं निज मातृभाषा रे बुझा सुविधाजनक हम प्रथम बुझी जातु तापर आप इंग्राजी रे हिंदी रे केमती लिखिए दरकार पड़े मुझे लिखिक पठेदेवी आपको इंग्राजी रे हिंदी रे पठेदेवी ना डाकिदेवी जहाँ किसी करवा आप फास्ट से हिसाब से बुझंतु। आउ भी जहाँ कष्ट अच्छी सरल कर पठाऊँगी आप देखु पुणी आपन को रिविजन रे टिके खाली जणे दउची समाधिपादर शॉर्टकट रे संक्षिप्त रे तापर आमे आसी जीवा तार साधन पाद माने द्वितीय पाद साधन पाद प्रथम वाला समाधिपाद सी आमे समाधिपाद रे कौन देखिले। अच्छा मु टिके क्वेश्चन आपन पचार देबी साधारण क्वेश्चन जे समाधिपादर प्रथम सूत्रर ना प्रथम सूत्र कौन कहि प्रथम सूत्रटा को आपण किए जदि पारिबे कहंतु प्रथम सूत्रटा को किए कहंतु। पतंजलि योग दर्शन समाधिपादर प्रथम सूत्र कौन? अथ योगानुशासन। हाँ एठी जो अथ हला अथ एक मांगलिक शब्द हेले भी एटा अर्थटा को आरंभ अर्थरे बा अधिकार अर्थरे निहाइछि। जदि से पचारिबे जे पतंजलि योग दर्शन रे अथ शब्द कौन केउथरे व्यवहार कराइछि आपण अधिकार अर्थरे बोली कहबे बा आरंभ अर्थरे कहबे। अधिकार अर्थ हला फास्ट जिंस अर्थटा अथ एवं ओंकार रु समग्र सृष्टि होइछि। ब्रह्मा जतले सृष्टि कले ओंकार उच्चारण कले अथ कले तापरे सृष्टि हला। एणु जेकोसी कार्य को आरंभ कला बेले आम ओंकार को उच्चारण कर भगवत गीतार मध्य कहुई ओम तत्सदिति ब्रह्मण वेदाश्च बोली कहुनी आप देखु से बोधे सप्तदश अध्याय बोधे कहुई तेणुक हाँ अथ पर अथटा हम अथटा ये अथटा मांगलिक शब्द माने अथ ओंकार अथ कहीकि संसार सृष्टि होता से अथटार केते गुड़ा अर्थ अच्छी अथ माने यहाँ पर आम बुझुचे अथ यहाँ पर किंतु एठी मांगलिक ये अधिकार अर्थरे जीव। अधिकार अर्थ माने गोटे जिनस आम गोटे नॉलेज अच्छी से नॉलेज पाइबापी आम हकीदार कहीं आत्मा अच्छी आत्मविद्या है योग विद्या योगटा है गोटे आत्मविद्या। तेणुक आम जेहेतु आत्मा आमर योग विद्या जानवर अधिकार अच्छी तेणु यहाँ अधिकार अर्थरे आयोग दर्शन रे जो अर्थटा लगाई अधिकार अर्थरे अर्थ मांगलिक शब्द जमी आम यात्रा गला बेले जो पानी कलश देखा तार शुभ बोली जमी कहुए से भाई अर्थ शास्त्र गुड़ाक आरंभ कला बेले किए ओंकार लगाती
ଆଉ କିଏ ଅଥ ଲଗାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଥ ବେଦାନ୍ତ ଅଥ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଅଥ ଅଥ ଭକ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ୟାମ ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର। ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଅଥ ଭକ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ୟାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଏଇଟା ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅଥ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା। ଏଇଟା କ'ଣ ଲଗା ହେଲା? ଅଥ ମାନେ ଏହା ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା କରାହେଉଛି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। এইଭଳି ଅର୍ଥଟା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ ଶବ୍ଦରେ ଲଗାଯାଏ, ଏହାପରେ ଲଗାଯାଏ, ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥରେ ଲଗାଯାଏ, ଏସବୁ ଲଗାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଅଧିକାର ଅର୍ଥ ବୋଲି କହିବେ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପଚାରିବ। ଯୋଗ ଅନୁଶାସନ କ'ଣ? ଯୋଗ ଅନୁଶାସନ, ଯୋଗ ତ କ'ଣ ଆଗକୁ କୁହାଯିବ। ଅନୁଶାସନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାସନ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିୟମ, ଗୋଟେ ଲ, ଶାସନ ଅଛି। ଅନୁଶାସନ ତା ପଛରେ ଯିବା, ତାର ଅର୍ଥ ଅଲରେଡ଼ି ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି। ଯୋଗର ଆଦିବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ। ମନେ ରଖିବେ, ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବହି ଥିବ ଆପଣ ପଚାରିଦେବ ଯୋଗର ଆଦିବକ୍ତା କିଏ? ଯୋଗର ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗର ହେଲା, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଯୋଗର ଆଦି ବକ୍ତା। ପତଞ୍ଜଳି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଷିମାନେ ତାକୁ ମାନେ ରିଭିଜନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ସେଇ ଯୋଗଟା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଯେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଏବଂ ଯୋଗେ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ହରି। ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ହରି, ଯୋଗର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ହରି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଯୋଗର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଯେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗ ସେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଗ ମାୟାରେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯୋଗ ମାୟାରେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଅଛି। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଋଷିମୁନିମାନେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ନିଆହେଇଛି କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅଛି। ସେଇଟା ଆପଣ ଯୋଗର ଇତିହାସ ଫାଷ୍ଟ ପେପର ନାଁ କ'ଣ? ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ୟୋଗା ଫିଲୋସଫି। ସେକେଣ୍ଡ ପେପର ହେଲା ଯୋଗ ସୂତ୍ର, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ପେପର ଆହୁରି ପଢ଼ା ହେଇନି। ଫାଷ୍ଟ ପେପରରେ ଆସିବ ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କ'ଣ, ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ କ'ଣ, ତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ କ'ଣ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କ'ଣ, କର୍ମ ଯୋଗ କ'ଣ, କିଏ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କିଏ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ମିଳନକୁ ଯୋଗ କହିଛନ୍ତି, କିଏ ସଂସାର ଠାରୁ ବିୟୋଗ ହେବାକୁ ଯୋଗ କହିଛନ୍ତି, କିଏ ଦୁଃଖରୁ ବିମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯୋଗ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିଭାଷା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଗ ସୂତ୍ର ପଢ଼ୁଛୁ, ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସୂତ୍ର ପଢ଼ୁଛୁ। ଯୋଗର ଅନୁଶାସନ ଅର୍ଥ ଯୋଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ତାକୁ ଅନୁଶାସନ, ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା। ତା ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଠି ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ଆପଣ ଆସିଲା ଯୋଗର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଆସିଛି। ଯୋଗସ୍ୟ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ଯୋଗ କହିଲେ କ'ଣ? ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ହେଇକି ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାନ। ଦ୍ରଷ୍ଟୁ ମାନେ ଆତ୍ମା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ଯୋଗ। ଏତିକି। ଯଦି ସେ ପଚାରିବ 3 ମାର୍କ କି 5 ମାର୍କ, ଆପଣ 2ଟା ସୂତ୍ର ଲେଖିଦେବେ। ଯୋଗସ୍ୟ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ଆଉ ତଦା ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାନ। ଏଇଟା କାର ମାନେ କଥା ବୋଲି ପଚାରିବ, ସେ ଭଗବତ ଗୀତାର କଥା ନା ଯୋଗ ସୂତ୍ରର କଥା ବୋଇଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଏଇଟା ଯୋଗ ସୂତ୍ରର ବିଷୟ କହିବେ। ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଯୋଗ କ'ଣ, ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ କ'ଣ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘେରଣ୍ଡ ସହିତ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ କ'ଣ, ହଠଯୋଗ ପ୍ରତିଭା ଅନୁସାରେ ଯୋଗ କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ୟୋଗା ଫିଲୋସଫିରେ ପଢ଼ିବେ ହେଲା। ଏବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଗ ସୂତ୍ର ଉପରେ ଆସୁଛେ। ଯୋଗ କ'ଣ ନା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ହେଇକି ଦ୍ରଷ୍ଟା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ତାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି, ଚିତ୍ତର ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ହୁଏ। ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। ବିତର୍କ, ବିଚାର, ଆନନ୍ଦ, ଅସ୍ମିତା। ଚିତ୍ତଭୂମି କେତେ ପ୍ରକାର? ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର? ପ୍ରମାଣ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବିକଳ୍ପ, ନିଦ୍ରା, ସ୍ମୃତି, ଏସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଅଭ୍ୟାସ, ବୈରାଗ୍ୟ। ଅଭ୍ୟାସ କହିଲେ କ'ଣ, ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ପଠେଇ ସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ଗଲା। ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ଅଭ୍ୟାସ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଅଭ୍ୟାସ କହିଲେ କ'ଣ, ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ବୈରାଗ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର, ଅପର ବୈରାଗ୍ୟ, ପର ବୈରାଗ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ କେମିତି ଦୃଢ଼ ହେବ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି, ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ କ'ଣ ହେଉଛି
ଆପଣଙ୍କର ବିରାମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଆଉ କିଛି ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ହଜିଯାଏ, ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ମାନେ ମାଇନସ୍ କରିକିରି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଯାଏ, ଗଲା ପରେ ସେ ବିରାମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ସେଇଟା ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଭାବ କରିଦିଆଯାଏ। ସେଟାକୁ ଆସେ ଆପଣ କ'ଣ ଆସେ ବିରାମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିକିରି ତାକୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଶେଷ, କେବଳ ସଂସ୍କାର ରହିବ, ଆଉ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନର ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେ ଆସିବ, ସେ ହେଲା ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି। ଆମେ କହିଲେ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି କୋଉମାନଙ୍କର ହୁଏ ନା ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି ସହଜରେ କୋଉମାନଙ୍କର ହୁଏ, ଆପଣ ଯେ କୁହାହେଇଥିଲା ଭବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜନ୍ମ ହଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିବା ବିଦେହୀ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଲୟ, ବିଦେହୀ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଲୟ ମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଭବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସିଦ୍ଧି ମାନେ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୀବ୍ର ସମ୍ବେଗ, ତୀବ୍ର ଆଗ୍ରହ ଥିବ, ସେମାନେ ଆସନ୍ନ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ହୁଏ। ସେ ଆସନ୍ନ ହେବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଲୋକ ଭିତରେ ମୃଦୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିମାତ୍ରା ଅଛନ୍ତି, 3 ପ୍ରକାର, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣୀତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଭଳି ହୁଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ମୃତି ସମାଧି ପ୍ରଜ୍ଞାପୂର୍ବକ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, କ୍ଲେଶ କର୍ମ ବିପାକ ଆଶୟ ଅପରାମୃଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ବିଶେଷ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ତାପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ତତ୍ର ନିରତିଶୟ କ'ଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ବୀଜମ୍। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ସ ଏସ ପୂର୍ବେ ସାମପି ଗୁରୁ କାଳେନ ଅନବଚ୍ଛେଦତ୍ୱାତ୍, କୁହାଯାଇଥିଲା କାଳ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଛେଦିତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ। ତସ୍ୟ ବାଚକ ପ୍ରଣବ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଣବ ଓଙ୍କାର, ସେ ଚିରନ୍ତନ ନାମ ତାଙ୍କର। ଆଉ ତାକୁ ତଜ୍ଜପ ତଦର୍ଥ ଭାବନ, ତାକୁ ଓଙ୍କାରକୁ ଜପିବ, ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଓଙ୍କାର ଜପିବ। ଜପିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଜପିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେତନ ଅଧିଗମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କେମିତି କହି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେତିକି ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେତିକି ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିଗଲେ, ଆପଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତା ଭିତରେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ତଜ୍ଜପ ତଦର୍ଥ ଭାବନ, ତଦର୍ଥ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଜପିବେ। ଜପିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେତନ ଅଧିଗମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେତନ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଅଧିଗମ ମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବେ, ନିଜର ଆତ୍ମକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରାୟ ଅଭାବସ୍ୟ, ଏବଂ କ'ଣ ହେବ ଅନ୍ତରାୟ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷେପ ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଦୂର ହେବ, ଅଭାବ ହେବ। ହେଲା 2ଟା ଜିନିଷ, ଏକ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେତନ ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆମର ହେବ, ଆଉ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି ବି ହେବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ଅସମ୍ପର୍କାନ୍ତ ସମାଧି ହେବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଏଇ ଯେତେ ବିଘ୍ନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ। ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ପ୍ରକାର କୁହାହେଇଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ବିକ୍ଷେପ ହେଲା 9 ପ୍ରକାର, ଆଉ ସବିକ୍ଷେପ ହେଲା 5 ପ୍ରକାର। ମୁଖ୍ୟ ବିକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟାରେ ମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଚଟକିନା ସାରୁଛି ଏଇଟା। ହଁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ବ୍ୟାଧି, ହଁ, ସଂଶୟ ପ୍ରମାଦ ଆଳସ୍ୟ ଅବିରତି ଭ୍ରାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଅନବଲବ୍ଧ, କ'ଣ ଅନବଲବ୍ଧ ନା କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣଟା ଦେଇଛି, ଅନବଲବ୍ଧ। ତାପରେ ଅନବସ୍ତିତ୍ୱ, ଏଭଳି ଆପଣ 9 ପ୍ରକାର ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ରହିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ରହିବ ଦୁଃଖ ଦୌର୍ମନସ୍ୟ, ଅଙ୍ଗମେଜତ ଏଣ୍ଡ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଦୁଃଖକୁ 3 ପ୍ରକାର କୁହାହେଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧିଭୌତିକ, ଆଦିଦୈବିକ। ଯଦି ଆପଣ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି କି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି କି ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ମଶା ଆସିକି ନହେଲେ ବିଛା ଆସିକି କାମୁଡ଼ୁଛି, ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ। ସେଇଟା କି ଦୁଃଖ ହେବ, ଆଚ୍ଛା ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା, ମଶା କାମୁଡ଼ିବା, ଏଇଟା କେଉଁ ଦୁଃଖର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯିବ, ଦୁଃଖ 3 ପ୍ରକାର, ତା ଭିତରେ କେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଏଇଟା ଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଆଧିଭୌତିକ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାହେବ ଆଧିଭୌତିକ। ଆପଣ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବେଶୀ ଚୁଣ୍ଟିକିରି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇନଡାଇଜେସନ୍ ହେଲା, ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଲିକିରି ସର୍ଦ୍ଦି ହେଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଟା କ'ଣ ଯିବ, ସେଇଟା କେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଯିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖରେ ଯିବ। ନିଜର ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ କରିକିରି ଆପଣ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଉଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି,
ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମିଳିଲା ସେ ହେଲା ଆଧି ଭୌତିକ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ନିଜର ଭୁଲ ବି ନାହିଁ, ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିବେକର ଆସିଲା, ସେଇଟା ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ଆଧି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଯେମିତି ବନ୍ୟା ହେଲା, ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଏସବୁ ହେଲା ଏଇଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଆଧି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ। ଏଇଭଳି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧନା କରିହେବନି କି ଶାନ୍ତିରେ ରହିହେବନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ରହିବନି। ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଦୌର୍ମନସ୍ୟ ମାନେ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଝୁରି ଝୁରିକିରି ଆପଣ କଣ୍ଟା ହେଇଗଲେଣି। ସେଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗ ସାଧନାରେ କି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସଫଳ ହେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଅଭିଳାଷ ରହିଲା। ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ସାର୍ କୋଉ ଦୁଃଖରେ ଯିବ? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଯିବ। ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଯଦି ଜଣେ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ହେବ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ଦେବନି, ସେଇଟା ଆଦି ଦୈବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଯିବ। ଆଉ ଆଧି ଦୈବିକ ହେବ ମାନେ ଯଦି ସେ ସାବଧାନ ହଉ ଯଦି ହେଲା ସେଇଟା ଆଧି ଦୈବିକରେ ଯିବ। ସାବଧାନ ହେଇକିରି ଅସାବଧାନ ହେଇକିରି ଗଲେ ସେଇଟା ସ୍ୱକୃତ ହେଲା। ମଦ ଖାଇବ, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ। ନହେଲେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଧରିକିରି ନହେଲେ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ସବୁ ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ସାବଧାନ ହେଇକି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଧର ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ବମ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାଟେ ସେଇଟା ହେଲା, କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସେଇଟା କୁହାଯିବ ଆଧି ଭୌତିକ। ଆଧି ଭୌତିକ ଆଦି ମାନେ ଦୈବିକ ଆଧି ଭୌତିକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ହେଲା। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବମ୍ ପକେଇଛି, ତାର ତ ଆଧି ଭୌତିକ। ସେଇଟା ଆଧି ଭୌତିକ ଯିବ। ଲେଖା ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଆଧି ଦୈବିକରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତେଣୁ କେତେଟା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବି ଯାଇକି ତାହିଁ ଲାଗୁଥିବ। ଆପଣ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାର। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଦେଖିଲେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆଧି ଦୈବିକ ଆଧି ଭୌତିକ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଧି ଭୌତିକରେ ବେଶୀ ଯିବ। କାହିଁକି? ନା ଅନ୍ୟ ସାର୍ ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣ ସେମିତି ଆଧି ଭାବିଲେ ତ ସବୁ ସେମିତି ଭାବିଲେ ତ ସବୁ ଆଧି ଦୈବିକ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଯଦି ଭାବିବେ, ଚୋର ପଶିଲା, ଚୋର ପଶିଲା, ଗୁଣ୍ଡା ଆସିକିରି ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେ ଯାହା ତ ଆଧି ଭୌତିକରେ ଯିବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଭାବିବେ ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, ସେ ଚୋର କାହିଁକି ଆସିଲା, ସେ ଗୁଣ୍ଡା କାହିଁକି ଇଏ କଲା, ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପ୍ରକୃତିର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଭାବିଲେ ସବୁ ଦୈବିକ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଦୈବିକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ନେବେ? ସିଏ ଯାହା ହଉ, ଏଇଭଳି ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାଧନାର ବିଘ୍ନ। କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆଧି ଭୌତିକ, ଆଧି ଦୈବିକ, ଆଧି ଭୌତିକ, ଆଧି ଦୈବିକ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଲା? ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ସେ ଦୌର୍ମନସ୍ୟ ମାନେ ମୋ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ତ୍ତି ନହେଲେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଇଏ ହେବ, ମାନେ ଗ୍ଲାନି ଆସିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାଧନାର ବିଘ୍ନ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗ ମେଜତ ମାନେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ଥିରତା ହେଇକି ରହିପାରିବେନି, ଯାହାଫଳରେ ସାଧନାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। କାହିଁକି? ପ୍ରାଣାୟାମ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ରୋକିକିରି ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ହେଲା ଯୋଗୀର ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଯଦି ମନ ସ୍ଥିର ହେବ, ତାର ପ୍ରାଣ ବି ସ୍ଥିର ହେବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ସିଏ ଯଦି ତାର ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ବି ଯୋଗର ବିଘ୍ନ। କାହିଁକି? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ସ୍ଥିର ହେଇନି ମନଟା ବି ସ୍ଥିର ହେବା କଷ୍ଟ। ମନଟା ସ୍ଥିର ହେଲା ମାନେ ପ୍ରାଣଟା ସ୍ଥିର ହେବ, ପ୍ରାଣଟା ସ୍ଥିର ହେଲା ମାନେ ମନଟା ସ୍ଥିର ହେବ। ଯେମିତି ଦଉଡ଼ିଟା ଅଛି, ଦଉଡ଼ିର ଦୁଇ ପଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟକୁ ଯଦି ଟାଣିବେ ଆର ପଟଟା ଆସିବ, ଆର ପଟକୁ ଟାଣିଲେ ଏପଟଟା ଯିବ। ସେମିତି ଦୁଇଟା ବାୟୁ ସହିତ ମନର ସମ୍ପର୍କ, ଚିତ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯଦି ବାୟୁକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ଧ ହେବ। ଚିତ୍ତକୁ ଯଦି ରୁଦ୍ଧ କରିବେ, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ଧ ହେବ। ଦୁଇଟା ଜଣେ ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନ ଯଦି ସଂଯମ ହେଇଯିବ, ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ସେପଟେ ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ଏମିତି ସବୁ ତାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଠି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସାଧନାର ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କହୁନି, ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏଠି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ଦୁଃଖ, ଦୌର୍ମନସ୍ୟ, ଅଙ୍ଗ ମେଚୟତ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଏ ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେତନ ଅଧିକ ମାନେ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଗଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରାୟର ଅଭାବ ଏସବୁ କେମିତି ହେବା ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଆସିଥିଲେ? ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଚିତ୍ତ ପରିକ୍ରମ। ଚିତ୍ତ ପରିକ୍ରମ କେତେ ପିଲା ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ମୁଁ ଏବେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯାହା ପଢ଼େଇଥିଲି ଯେ ଚିତ୍ତ ପରିକ୍ରମ, ଚିତ୍ତ ପରିଷ୍କାର। ଚିତ୍ତଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଆଉ ଚିତ୍ତଟାକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଚିତ୍ତ ପରିକ୍ରମରେ ହୁଏ।
ଏଇଟା ଯଦି ହେବ ଚିତ୍ତଟା ନିର୍ମଳ ହେଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ସାଧନାରେ ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବନ୍ଧନ ହେଉଛି, ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମୋକ୍ଷ ହେଉଛି। ଚିତ୍ତ ଯଦି ନିର୍ମଳ ହେବ ସିଏ ଉନ୍ନତି କରିବ, ତାର ସୁଖ ଆସିବ, ତାର ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆସିବ। ଚିତ୍ତ ଯେତେ ଅନିର୍ମଳ ହେବ ସେ ସେତେ ତାର ଅଧପତନ ହେବ। ତେଣୁ ସାଂସାରିକ ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ହେଉ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇହଲୌକିକ ପାରଲୌକିକ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଚିତ୍ତକୁ ନିର୍ମଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚିତ୍ତକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିତ୍ତକୁ ସ୍ଥିର ନ କଲେ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତା ଚିତ୍ତଟା ସ୍ଥିର କଲେ ହିଁ ଭଲ ସେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ଚିତ୍ତଟା ସ୍ଥିର କଲେ ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ କରିପାରିବ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବ, ନହେଲେ ଅପରେସନ୍ କରିବ, ସେ ଚିତ୍ତଟାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ହିଁ ଭଲ ସେଟା କରିପାରିବ। ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ, ଚିତ୍ତଟାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ହିଁ ଭଲ ରୂପେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବ, ନହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିରଟା ଖାଲି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ନାହିଁ, ଜାଗତିକ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହେଲେ ଏଠି ସେ ଚିତ୍ତ ପରିଷ୍କାର କେମିତି ହେବ? ଚିତ୍ତ ପରିଷ୍କାର ଆଉ ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ, ସେ ତ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯେଉଁଟାକି ଈଶ୍ୱର ପ୍रणिधाନରେ ହେବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ବି ହେବ। ତା ପାଇଁ କେତେଟା ଦିଆହେଇଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଆହେଇଛି। ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏକତତ୍ତ୍ୱ ଅଭ୍ୟାସ। ନମ୍ବର 2 ହେଲା ମୈତ୍ରୀ କରୁଣା ମୁଦିତା ଉପେକ୍ଷା ଭାବନା। ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ପ୍ରଚ୍ଛଦନ ବିଧାରଣା ପ୍ରାଣାୟାମ। ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱକା ବା ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମତି ନା ବିଷୟବତୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ହେଲା ବିଶ୍ୱକା ବା ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମତି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ତାପରେ ଆସିଲା ଭିତରାଗ ବିଷୟ। ଭିତରାଗ ବିଷୟ ମାନେ ବୈରାଗୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଯଥା ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦ୍ରା ଜ୍ଞାନ ଆଲମ୍ବନ। ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦ୍ରା ଜ୍ଞାନକୁ ଆଲମ୍ବନ କରିବା ମାନେ ତାକୁ ଭାବିବା, ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ମନ ସ୍ଥିରତା ହେଲା ଭଳି, ବା ନହେଲେ ନିଦ୍ରାରେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ଆପଣ କିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇକରି ମନଟା ରହିଲା ଭଳି, ସେଇଭଳି ଯଦି ଭାବିବେ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟବତୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ କହିଥିଲି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କଲେ କାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଟା ଗଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଗଲା ଯଥା ଅଭିମତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହୁଛି, ଆଉ ଚିତ୍ତ ବି ସ୍ଥିର ରହୁଛି, ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ସେ ଚିତ୍ତ ପରିକ୍ରମ ଦେଲେ। ଚିତ୍ତ ପରିକ୍ରମ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଚିତ୍ତ ପରିକ୍ରମର ଫଳ କ'ଣ ନା ବଶୀକାର। ବଶୀକାର କ'ଣ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ମହାନରୁ ମହାନ ବିଷୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ମହାନରୁ ଅତି ମହାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ, ଜାଗତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ଚାହିଁବ, ସେ ତା ଚିତ୍ତ ସେଠି ଲାଗିଯିବ। ସେ ଚିତ୍ତ ତାକୁ ଧରି କ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ସେ ଚିତ୍ତର ଏତେ ପାୱାର ଅଛି। ତାକୁ ବଶୀକାର କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଚିତ୍ତ ତାର ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆସିଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାହିଁବ ତାର ଚିତ୍ତଟାକୁ ସେଠି ଲଗାଇ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ପରମାଣୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷରେ ହେଉ କି ଆକାଶଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ହେଉ, ସେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼, ସାନରୁ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତା ଚିତ୍ତ ସେଠି ସ୍ଥିର କରିଦେଇପାରିବ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଚିତ୍ତ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ତା ପାଇଁ ସେତେ କଷ୍ଟ। ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବଶୀକାର। ବଶୀଭୂତ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାକୁ ଆସିଯିବ। ହେଲେ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସମାପତ୍ତି। ସମାପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ଚିତ୍ତରେ ଯଦି ଚିତ୍ତକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ନିର୍ମଳ ହେଇକରି ଏତେ ନିର୍ମଳ ହେବ ଯେ ସେ ସ୍ଫଟିକ ମଣି ଭଳି ଚିତ୍ତ ପରିକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ଫଟିକ ବଶୀକାର ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ। ବଶୀକାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଚିତ୍ତଟାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ଜାଣି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ଲଗାଇ ଦେଇପାରିବେ, ଲଗାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ସେ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ସମାପତ୍ତି। ସମାପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଚିତ୍ତଟା ପୁରା ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲେ, ଚିତ୍ତଟାକୁ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଆଭିଜାତ ମଣି ଏଇବ ଅସ୍ୟ ଗ୍ରହିତା ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରାହ୍ୟସୁ ତଦସ୍ଥ ଅଞ୍ଜନତା ସମାପତ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ସୂତ୍ର। ଏଇଟା ସୂତ୍ର ହେଲା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତଟା ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ, ସେ ଚିତ୍ତ ଯାହାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବ, ସେ ଚିତ୍ତ ଯୋଉଠିକି ଲଗାଇବେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସିଏ ପୁରା ଫଟୋ କାଢ଼ିଦେବ। ତାର ଅର୍ଥ ସିଏ 3ଟା ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ଗ୍ରହିତା ମାନେ ପୁରୁଷ, ଆତ୍ମା, ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଯଦି ସେ ତାର ଚିତ୍ତଟାକୁ ଲଗାଇବ, ଆତ୍ମାଟା କେମିତି ସେ ଜାଣି ଦେଇପାରିବ, ନିଜେ କେମିତି ଜାଣି ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରହଣ। ଗ୍ରହଣ 13ଟା ଜିନିଷ। ଗ୍ରହଣ ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ବିଷୟ ପ୍ରକାର 5 ପ୍ରକାର। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଆଉ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର ହେଲା ବିଷୟ। ୟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ହେଲା, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଗ୍ରହଣ ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ହେଲା ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର, 5ଟା ବିଷୟ।
आको आम ग्रहण करूँ ना कौन ग्रहण करूँ पंच महाभूत पानी माटी पवन अग्नि आकाश ए 10टा है ग्राह्य विषय ए 10टा होती ग्राह्य विषय आ ग्रहण विषय कौन कि ग्रहण करुच्ची चित्त चित्त आपणकर मन बुद्धि अहंकार चित्त इंद्रिय मान द्वारा विषय को ग्रहण करुच्ची धर आप लड्डू खाइबे कि सिनेमा देखिए लड्डू खाइले आपण किए लड्डू जो खाइबे आपणकर चित्त इच्छा करियो आपणकर चित्त इच्छा करियो मु लड्डू खाइबी हेले चित्त इच्छा कले तो चित्त तो निजे खाई परियोनी से इंद्रिय मानकर साहाय्य नब आपणकर हाथ जीव लड्डूटा धरिब आपणकर जीभ ताकू चाखिब रसन इंद्रिय चाखिब सी नहीं चित्त पाखे पहुँच मनटा आप खाऊे जब मन नथिबे खाइबार स्वाद भी जना पड़ोनी ए समस्ते मिसिकी से स्वादटा को आप अनुभव करेंगे आत्मा पाखे से पहुँचो हेले सी कौन हो से क्रिया केमी हो भोग क्रियाटा केमी हो तार पाठ अलग अच्छी मुझे आपको कहले आपन टिके विचलित हो कहूनी से बढ़िया पाठ अच्छी से भोगटा आत्मा मनकर लड्डू लड्डू खाइब आत्मा तो किसी खाऊनी किंतु खाइला बेली जो सब जो होची सब अविद्या जो से जना पड़ुची आत्मार प्रेजेन्स सब होची बुझे जमी करेन्ट थिले हिटर रंधा हे हिटर रंधा करेन्ट नथिले हिटर रांधि हेनी किंतु करेन्ट से खाऊनी हिटर से उत्तापर अग्नि किसी पका हो सी किंतु करेन्ट खाऊनी से किसी हेल्ले किंतु आमको खाइला भाई लगुच आत्मा कौन कर आत्मा मनकर सी खाइब खाया से चित्त इच्छा करियो जे आत्मा पाखे मुझे पहुँचेबी पहुँचेले चित्त कार साहाଯ୍य नब इंद्रिय मानकर साहाଯ୍य नब से कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय साहाଯ୍य कर्मेन्द्रिय द्वारा कर्म कर अमुक जगह गले लड्डू मिल अमुक जगह गले गोटे जिनस को देखी ना अमुक जगह गले अमुकटा पाइबी बोले सी हाथ पादे से चली चली हाथ से सब कम कर पहुँच तार इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय द्वारा सब ग्रहण कर देख ना शुणव ना चाखिब ना आलिंगन कर जहाँ कि सी सब इंद्रिय मान द्वारा हेल्ले इंद्रिय केते प्रकार इंद्रिय है आपणकर 10 5टा ज्ञानेन्द्रिय 5टा कर्मेन्द्रिय मनटा इे चित्तर मिसीगला मन को जब अलग रखिए एकादश इंद्रिय जीव से 10टा इंद्रिय सहित मनटा मिसले एकादश इंद्रिय हम जदि मनटा को 10टा इंद्रिय मिसेनि अलग रखिए मन बुद्धि अहंकार चित्त होगा हेल्ले मन बुद्धि अहंकार चित्त है 3 ये आसी 10टा इंद्रिय के 13टा ए 13टा हूँ कर्ण मन रखु ए 13टा को कर्ण कहुए बा ग्रहण कहुए आ द्वारा ग्रहण हुए आम गोटे जिनस को जो रिसीव करूँ क्या द्वारा रिसीव करूँ यही 10टा इंद्रिय आउ ये चित्त हेल्ले 13टा जिनस होती ग्रहण आत्मा है ग्रहिता माने ग्रहण करुच्ची माने पुरुष जो ये आत्मा कहनी जोग दर्शन में ग्रहिता कहुए आत्मा पुरुष पुरुष आउ ग्रहण क्या द्वारा करुच्ची 13टा जिनस द्वारा ग्रहण कहुए आउ ग्राह्य विषय कौन क्या ग्रहण करुच्ची ना शब्द स्पर्श रूप रसगंध आउ पंच महाभूत आकाश को देखिए कि पवन सुलुसुलिया पवन खाइबे कि नहले आपणकर पानी पीबे ए सब पंच महाभूत भितर से पंचतन मात्र रही पंचतन मात्र भितर पंच महाभूत भी रही आम सेवन करुचे क्या द्वारा यही इंद्रिय इंद्रिय हेल्ले 10 ये आसला मन बुद्धि अहंकार चित्त चित्त जो है 3 13 मुझे पचारि आए ग्रहिता किए कहतु ग्रहिता किए जी ग्रहण करुच्ची तार्थ पुरुष आत्मा 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 बोली ये जोग दर्शन कहला बेले आत्मा लिखि पुरुष लिखे ब्राकेट आत्मा लिखिपारे ना खाली पुरुष लिखे पुरुष कहले आत्मा से एका है तापर आत्मा ग्रहिता है पुरुष आ ग्रहण है कौन ग्रहण कौन कौन ग्रहण कौन 10टा हाँ चित्त 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 मन बुद्धि अहंकार मन बुद्धि अहंकार ये गोटे चित्त आउ प्लस है 5टा ज्ञानेन्द्रिय प्लस है 5टा कर्मेन्द्रिय हेल्ले 13टा एम ग्रहण हेल्ले आउ ग्राह्य कौन है ग्राह्य विषय कौन आप ग्राह्य विषय आप शब्द कि स्पर्श कि रूप कि रस तो पंचतन मात्र हेल्ले ग्राह्य विषय 5टा विषय पंचतन मात्र कहले जहाँ 5टा विषय कहले ताहा आउ सेटा हला विषय वस्तुर सेवन कहला एठी आप जाने
ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିନି ହେଲେ ସେ ଚିତ୍ତ ଯଦି ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ, ସେ ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲେ ସେ ଚିତ୍ତ ଯୋଉଠି ଲଗେଇବେ, ଧର ଆତ୍ମାରେ ଲଗେଇବେ, ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଲଗେଇଲେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ସେ ଚିତ୍ତଟାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ ଜିନିଷ ତେରଟା ଅଛି। ଗ୍ରହଣ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଲଗେଇବେ? ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେମିତି? ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଆଖିଟା ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନା, ଆଖିରେ ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ଶକ୍ତିଟା, ସେଟାକୁ ଆପଣ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଆଖି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଦେଖିପାରୁନି, କାହିଁକି? ସେ ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଶକ୍ତି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ହାତ ଉଠୁଛି, ହାତଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ହାତଟା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି କି ଜଣେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହାତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ହାତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ସେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାର, ସେ ଯାହାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିଲେ ହାତ କାମ କରୁଛି। ହେଲେ ସେ ଯାଉ ଦେଖି ହେବନି। ଆପଣ ହାତଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ହାତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେନି। ହାତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଗୀ କ'ଣ କରିବ? ତା ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ହେଲେ ସେ ମୁଁ ହାତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦେଖିବି, ପାଦ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦେଖିବି, ମଳଦ୍ୱାର ମୂତ୍ରଦ୍ୱାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦେଖିବି, ଉପସ୍ଥ ବା ଗୁଦ, ନହେଲେ ବାକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦେଖିବି। ପାଟିଟା ସିନା ଆମେ ଦେଖିଲେ କଥା କହିବାର, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା ଯଦି ପଳେଇଯିବ, ଏ ପାଟି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିପାରିବନି, ଜଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଭୋକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତିକି ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ଦେଖିବି ହେଲେ ଦେଖିଦେବ, କାହିଁକି? ତାକୁ କେଚ ହେବ। ସେ ଚିତ୍ତଟା ଏତେ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ, ସେ ଯୋଉଟେ ଲଗେଇବ, ମୁଁ ବାକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦେଖିବି ହେଲେ ସେଇଟା ସିଏ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦେଖିପାରିବ, ବାସ୍ତବ ରୂପ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତ, ମନକୁ ଦେଖିବି ହେଲେ ମନକୁ ଦେଖିପାରିବ, ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଖିଲେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଖିପାରିବ, ବୁଦ୍ଧିକି ଦେଖିଲେ ବୁଦ୍ଧିକି ଦେଖିପାରିବ। ହେଲା। ତାପରେ ସିଏ ଯଦି କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ପାଣିକି ଦେଖିବି, ପାଣିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖାଲି ପାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ତାପରେ ମହାଭୂତ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ମହାଭୂତ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଦେବ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ? ଜାଗତିକ ବିଷୟ। ତିନି ପ୍ରକାର। ତେଣୁ କହିଲା ଗ୍ରହିତା, ଆଉ ଗ୍ରହଣ, ଆଉ ଗ୍ରାହ୍ୟ। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଯଦି ଯୋଉଟେ ସିଏ ତା ଚିତ୍ତଟା ଲଗେଇବ, ସେଇଟାରେ ତାର କ୍ୟାମେରା ଭଳି ଯେମିତି ଦର୍ପଣ ପାଖରେ ଯିଏ ଯିବ ତାର ରୂପଟା ପଡ଼ିବ, ସେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଜାତ ମଣି। ଦର୍ପଣଠୁ ଆହୁରି ନିର୍ମଳ, ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଅଭିଜାତ ମଣି ଅର୍ଥ ସ୍ଫଟିକ ମଣି। ସ୍ଫଟିକ ମଣି ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ରଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦର୍ପଣରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ରୂପଟା ତାହିଁରେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବେନି, ଆଉ ଆର ରୂପଟା ପଡ଼ୁଛି ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଫଟିକ ମଣି ଏମିତି, ତା ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଲୋକଟା ଠିଆ ହେବ, କି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ରଖିବେ, କି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରଖିବେ, ନହେଲେ କ'ଣଟେ ରଖିବେ ହେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନିର୍ମଳ, ସିଏ ଚିତ୍ରଟା ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଲଗେଇବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଚେ ହେଇଯିବ, ତା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣି ଦେଇପାରିବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଖରେ ଚିତ୍ତ ଯିବ, ସେ ଜିନିଷର ରୂପ ତାର ଭଳି ସେ ଚିତ୍ତ ହେଇଯିବ, ତାର ଭଳି ଚିତ୍ତ ହେଇଯିବ। ତାକୁ କହନ୍ତି ତଦାକାର ହେଇଯିବ। ହଁ, ତଦାକାର ମାନେ ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାର ଭଳି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ତାର ଭଳି ହେଇଯିବ, ତ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ ଚିତ୍ତ ଇଏ କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କେମିତି, କି ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର କେମିତି, କି ଆତ୍ମପୁରୁଷ କେମିତି, ସବୁ ସିଏ ଯୋଉଟାକୁ ଚାହିଁବ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ସେଇଭଳି ଆକାର ସିଏ ଧାରଣ କରି ଜାଣିଦେଇପାରିବ। ହେଲେ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ସମାପତ୍ତି। ତାକୁ କହନ୍ତି ସମାପତ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସମାପତ୍ତି? ଆପଣ ଲେଖିବେ ମାନେ ସମାପତିରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଅଭିଜାତ କ୍ଷୀଣ ବୃତ୍ତେ। ଅର୍ଥ କ୍ଷୀଣ ବୃତ୍ତେ, ତା ଅର୍ଥ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ା କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି 5 ପ୍ରକାର ନବନାଟକ କରୁଥିବେ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ରଖୁଥିବେ, ସେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଯଦି କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଏ, ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ବଶୀକାର ସଂଜ୍ଞା, ଚିତ୍ତ ପରିକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତର ଉପରେ ପାୱାର ଆସିଯିବ, ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯୋଉଠି ଚିତ୍ତ ଲଗେଇବ ସେଠି ଲାଗିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ବଡ଼ରୁ ବଡ଼। ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ବଶୀକାର ସଂଜ୍ଞାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ? ଏତେ ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ହେବ, ତାର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ପଞ୍ଚଟା ପ୍ରମାଣ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବିକଳ୍ପ, ନିଦ୍ରା, ସ୍ମୃତି ଯେଉଁ ଅଛି, ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ସେ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ା କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବେ। କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ, ସେ ଶୁଖିଯିବେ, ତାଙ୍କର ପାୱାର କମିଯିବ, ଆଉ ସେମାନେ ସେତେ ବଳଶାଳୀ ହେବେନି। ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ା କ୍ଷୀଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତଟା ଆହୁରି ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସ୍ଫଟିକ ମଣି ଭଳି ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। ନିର୍ମଳ ହେଲେ ତାର ସାମ୍ନାକୁ ଯିଏ ଆସିବ, ସିଏ ଗ୍ରହିତା ହେଉ, କି ଗ୍ରହଣ ପଦାର୍ଥ ହେଉ, କି ଗ୍ରାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହେଉ, ଏସବୁକୁ ସିଏ ତଦସ୍ଥ ଅଞ୍ଜନତା। ତଦସ୍ଥ ଅଞ୍ଜନତା ମାନେ ସେଇଭଳି ଆକାର ହେଇଯିବ, ସେଇଭଳି ଆକାରକୁ ସିଏ ଦେଖିପାରିବ। ତାକୁ ସମାପତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ସୂତ୍ରଟା ଲେଖିଦେବେ, ସୂତ୍ରଟା ବୁଝିଗଲେ। କେତେ କଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ଯେ, ଏ ସୂତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ଷ ଧରି ପଢ଼ା ହେଉଛି।
2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଜି କଲାବେଳେ ମୁଁ ଦର୍ଶନରେ ସର୍ବଦର୍ଶନରେ ପିଜି କରୁଥିଲି, ତାପରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ପିଜି କଲି। ଏ ଯା ବର୍ଷ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆଗ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ମାସକୁ ଦରମା 2.5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି, ଖାଲି ଭଗବତ ଗୀତାର 2ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର। ବେଲେ କେତେ ଦରମା ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଥାଉଛି। ତାର ଡିଟୋ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲା ବେଳ ଆର ପୁରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଯେ ବହି ଗୁଡ଼ା ଲେଖା ଯାଇଛି, ଏସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଲା ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲୋକ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦର୍ଶନ ବୋଲି, ସେୟା ନୁହଁ। ବାସ୍ତବିକ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶନ ନ ଜାଣିଲେ ହେବନି। ଆଉ ଦର୍ଶନ ସେଇଟା ହେଲା ବେଦର ଉପନିଷଦର ସାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ, ସେ ପୁରାଣ ସବୁର ଇଏ ଦର୍ଶନ ଆକାରରେ ଆସିଛି। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଯୋଗ ଦର୍ଶନ, ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଏଇଟା ବୁଝିଗଲେ, କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ ଏ ସୂତ୍ରଟା କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ କଷ୍ଟ। ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଥାନ୍ତା, ଆପଣ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥାନ୍ତେ, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଆପଣ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା। ଆପଣ ସମାପତ୍ତି ବିଷୟ କାଲି କହିଥିଲି। ସମାପତ୍ତିରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନ ହେବ, ତାର ଯଦି ନାଁ ଆସିଲା ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥ ଆଉ ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇ ସମାପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର। ସମାପତ୍ତି ବା ସମାଧି ହେଲେ ସେଟାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଧର ଗୋଟେ ଗାଈ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗାଈର ନାଁ ଅଛି, ଗାଈର ଶବ୍ଦଟା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ତାର ନାଁ। ଆଉ ଗାଈ ବୋଲି ଅର୍ଥ ମାନେ ଗାଈଟା ନିଜେ ଅର୍ଥ ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଠି ହେଲା ଗାଈ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ, ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି ଅମୁକ ସମୟ, ସିଏ ହେଲା ଅର୍ଥ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ହେଲା ଶବ୍ଦ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ନ ଦେଇକିରି ଆମେ ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର ବଡି ଭିତରେ କିଛି ସବୁ ମିଶିନି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ନାଁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ରହିପାରିବେ, ତଥାପି ଏମିତି ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ଭିତରେ ବିଷୟରେ ଆମର ନଲେଜ ହେଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ମୋର ଏ ନଲେଜ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନଲେଜ ହେଉଛି, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ନଲେଜ ହେଉଛି, କିଏ କାହାକୁ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅଲଗା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ 3ଟା ଯାକ ଯଦି ନଲେଜ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଈଟିକି ଦେଖିଲେ, ଗାଈଟିକି ଦେଖିକିରି ସେ ଗାଈଟାକୁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ, ଏବେ ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ସମାପତ୍ତିରେ ମନେ ଗୋଟେ ଗାଈଟି ଆସିଲା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅମୁକ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ତାର ନାଁ ଯଦି ଶବ୍ଦ ରହିବ, ଅର୍ଥ ରହିବ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ରହିବ, ଏ 3ଟା ଯାକ ମିଶେଇକିରି ଯଦି ଏକକାଳୀନ ହେବ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ସବିତର୍କ ସମାପତ୍ତି। ସେ ସମାପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବିତର୍କ ମାନେ ତା ଉପରେ ବିଚାର କରିବ, ତାର ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ଅର୍ଥ ରହିଲା ମାନେ ବିଷୟ ରହିଲା, ଆଉ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ତାର ଜ୍ଞାନ, ତାର ବି ହେଲା, ଏ 3ଟା ଯାକ ମିଶେଇକିରି ହେଲା। ତାପରେ ଏମିତି ସ୍ତରକୁ ଆପଣ ପଳେଇବେ ଯେ ସ୍ମୃତି ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଆଉ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେନି, ସେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ଖାଲି ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବେ। ସେଇଟାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ୱରୂପ ଶୂନ୍ୟ ହେବ, ଆପଣ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ। ନିଜେ ଯିଏ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବ। ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ପାଉଛେ, ଆମେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁନି, ଆମେ ନିଜକୁ ମାନେ ଆମେ ହଜି ଯାଉଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି କାଲି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଗଲାବେଳେ ସେ ଜଣକୁ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଇଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁନି କାହାକୁ ଝୁଣ୍ଟିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବେଳେବେଳେ ଯେମିତି ବିଦୁର, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବିଦୁର ମାନେ ବିଦୁରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଛି ଇଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କଦଳୀ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ସେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ଛଡ଼େଇକିରି କଦଳୀ ଗୋଟେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଖୁଆଇବେ କ'ଣ, ସେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଚୋପା ଯାକ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ସେଠି ସିଏ ଏତେ ବିହଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କଦଳୀ କ'ଣ ଆଉ ଚୋପା ସିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଚୋପା ଯାକ ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଦୁର ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ, ଏ ଜାଗା ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କର ହୋସ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ଅବସ୍ଥା କି ଭକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା କି ଜ୍ଞାନର ଅବସ୍ଥା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ସେଇଟା ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ, ଖାଲି ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟା ଅଛି ତାକୁ ଆଗା ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଟା ଖାଲି ବିଦୁରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି, ସେ କଦଳୀ ଆଉ କ'ଣ କରୁছে ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ସେଇଟା ସେ ସ୍ୱରୂପ ଶୂନ୍ୟ ଭଳି ହେଇଯିବ, ସେଟାକୁ ନିର୍ବିତର୍କ ସମାପତ୍ତି କୁହାଯିବ। ଆପଣ ଖାଲି ହଜିଯିବେ, ସେଥିରେ ହଜିଯିବେ, ଖାଲି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କି ଆତ୍ମାରେ ହଜିଯିବେ, ଆଉ କୌଣସି ଜାଗତିକ ନଲେଜ ରହିବନି। ସେଟାକୁ ନିର୍ବିତର୍କ ସମାପତ୍ତି କୁହନ୍ତି। ଏବ ସବିଚାରା ନିର୍ବିଚାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତା। ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥୂଳ ବିଷୟର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେଇଟା ଯଦି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ସ୍ଥୂଳ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ବିଷୟରେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ବିଷୟରେ ହେଇପାରିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟରେ ବି ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ସ୍ଥୂଳ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କି ଆତ୍ମପୁରୁଷ
कि अन्य जो जिनस आप चाहिए से जिन सूक्ष्म जिनस सी से भाई सवितर्क अच्छी निर्मित तार ना सहित शब्द अर्थ ज्ञान जदि रहा सवितर्क कह शब्द अर्थ ज्ञान न रहीकि निज स्वरूप शून्य हो अर्थ से वस्तु मात्र केवल रहा निर्भास हम से केवल देखा निर्मितक यही जो सवितर्क निर्मितक है ये स्थूल विषय हो सूक्ष्म विषय भी हो पार मो कथा बुझीपार एठी तापर आम कौन करते सूक्ष्म विषय आम जदि सूक्ष्म सूक्ष्म को जीवा लास्ट रे कोड पहुँचा सबुठार सूक्ष्म विषय है कौन प्रकृति मूल प्रकृति हम सबुठार सूक्ष्म मो कथा बुझीपार जोटा मूल प्रकृति जोटा निराकार ये मन बुद्धि अहंकार निराकार अन्य मानक कहीं से देखिपारे कि जोगी मैंने देखिपारे हेल्ले मत ताठू अति सूक्ष्म है किए कौड़ा अति जिन बरगछ गोटे सूक्ष्म है तार मंजी सेमती सबूर सूक्ष्म हूँ मूल प्रकृति से मूल प्रकृति की अलिंग बोली कहुए तार कौन चिन्ह ना लिंग अर्थ चिन्ह थी लिंग लिंग क्या कह बुद्धि की कह सृष्टि जो आरंभ हम जो प्रथम कौन आसो बुद्धि महत्त्व आसो महत्त्व है चिन्ह रूपे प्रकट हम ताको आम देखिपारे किंतु से गोटे लक्षण तार आसो लक्षण आम जापर है से लक्षण रू जापर सेटा है तार लिंग कह अलिंग है से लिंग जो आसी सी अलिंग लिंग कौटू आसी कौटू गोटे आसो बुद्धिटा जब आसला बुद्धि अहंकार आसला अहंकार रू आपणकर एकादश इंद्रिय आ पंचतन्मात्र आसिले पंचतन्मात्र पंचमहाभूत है ताहले सी जो मूलरू आसला से बहुत सूक्ष्म जिनस है बहुत सूक्ष्म जिनस से सूक्ष्म जिनस पर्यवसान कर जदि जड़े लोक ध्यान कर सूक्ष्म सूक्ष्म को जीव ताले मूल प्रकृति की देखिपार मूल प्रकृति की देखिपार तार अर्थ से कहते मूल प्रकृति मूल सूक्ष्म विषय कौ जगार पर्यवसान कर जगह जा पहुँची आपड़ कहे अलिंग अलिंग बोली कहे अलिंग अर्थ मूल प्रकृति बा प्रधान ताको अलिंग बोली कहुए लिंग क्या कहुए आप बुद्धि की लिंग कहुए लिंग मान चिन्ह तार रही आसतु ता सबीज समाधि से मूल प्रकृति की देखिले से समाधिटा को सबीज बोली कह कहीं मूल प्रकृति आप प्रकृति सहित संपर्क रहा प्रकृतिर विषय स्थूल हो कि सूक्ष्म हो जेहेतु चित्तर प्रकृति सहित संपर्क रहा चित्तटा गोटे प्रकृतिर अंश चित्तटा चेतन जिनस चित्तटा चेतन जिनस भाई लगुच कि चित्त चेतन नुह दर्पणटा निर्मल भाई लगुच कि दर्पणटा गोटे प्रकृतिर अंश दर्पण चेतन नुह चित्त सेमती आत्मार सहित जो मिशुची से चेतन भाई जना पड़ी कि चित्त चेतन नुह चित्त जड़ से निर्मल जदि हम वस्तु गुड़ाक प्रतिबिंब पड़ो जदि जी दर्पणटा प्राकृतिक विषय से प्राकृतिक रूप को मत देखिपुच्छी धर दर्पणटा कहीं से पंचमहाभूत से पंचमहाभूतर को जो जिनस गले कैसे होमती चित्तटा पंचमहाभूत ना सी मन बुद्धि अहंकार जोड़ा होती से सी निर्मल हम से प्रकृतिर से जिन दर्पणटा जमी प्रकृति प्रकृतिर जेकोसी जिनसर रूपटा को सी नहीं पार्टी सेमती आपणकर सेमती आपणकर ये चित्तटा प्रकृतिर जेकोसी जिनस को सी रूपटा तार नहीं पार सेटा को सबीज समाधि कह प्रकृति सहित जो पर्यटन संपर्क आमर अच्छी आत्मार ताकू सबीज सबीज मान से जड़े आउ थे सी बीज रहा तार मंजी रहा जदि जड़े शांत होगा कौन होगा भी तापर आउ थे सी विक्षेप होकर संसार आड़ नहीं पार तार ता द्वारा पुनर्जन्म हो पार ता द्वारा तार चित्त रहा चित्तटा असंप्रज्ञात समाधि चित्तटा नष्ट हो जो जड़े लोक मरीज से थिला बेले चित्तटा निर्मल हेले जीवन मुक्त हो आते से मरीज तार चित्तटा नष्ट हो चित्त चित्त नष्ट है चित्तर कर्माशय थी संस्कार थी प्रारब्ध थी सब जगह नष्ट हो तार पुनर्जन्म हम ना चित्त जो पर्यटन अच्छी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर सीना जालीदेला पोड़ीदेला मटी पोतीदेला किंतु से चित्त थी आउ थे चित्त आउ गोटे बडी खोज भोग करने तेणु तार जन्म मरण चली चित्तटा कौन करेंगे यही जो जोगी ये असंप्रज्ञात समाधि की जाकरी कैवल्य लाभ हम से सी तार जो मृत्यु हो आउ ताको पुनर्देह पुनर्जन्म आउ तार नथियो सी जोड़ी जावा कथा तार लक्ष्य स्थल जो आसाला से सी जीव जो सुख शांति थिला सेटा तार गोटे अलग ता विषय आम किपर ना तेणु चित्त गोटे शरीर तार चित्त चित्त जो नष्ट हो ताकू कह मोक्ष कह कैवल्य कह आत्मा आत्मार केवल केवल मान एकुटिया आत्मा एकुटिया थिला से बड़ सुख शांति थिला आ से कौन सी कारणवशत यही अविद्या सहित संपर्क रखिकी ए जगत को आसला मुंड नाला मुंड लगे मुंड जड़े लोकर मुंड बथा हो जन कहला मुंड बथा हो तार मुंड ना
सी ताको कहला मुंड सी पचारा कौन हो भाई तू इन होचु ना मुंड बथा होची ना मुंड बथा केमी यार बोले तोर तो मुंड नहीं आ मुंड बथा कि जानू तू बोले तार मत कि मुंड बथा कि जाना चाहूँगी ना मुंडा लगा मुंडा लगे मुंड बथा जानू से मुंडा लगेगा मुंड बथा है हेल्ले मुंड बथा से जाणी जाणी किणला अर्थ आत्मार किसी बंधन ना कि मोक्ष सी जो ये संसार को आस कि लगुच कौन बोली सी गोटे शरीर धारणा कला से आसी नवनाटक लगी केबरू लगी केवे सर ए विषय किसी यहाँ जिनस जोग दर्शन लक्ष्य प्रकृत जोगर लक्ष्य है ये आसूँ आपणकर से जो पर्यंत जागतिक विषय सूक्ष्म विषय हो कि स्थूल विषय हो जो जो धारणा आमर आसो ध्यान आसो समाधि आसो तार भोग आसो से सबीज समाधि कहुए जिते बड़े निर्विचार विचार दे आउ कौन प्रकार विचार आसोनी जागतिक विचार आसोनी चित्त पूरा निर्मल होते जमी निआ जमी आपणकर काठटा जलुची अग्नि अग्निर कम है कौन काठटा को जालुची लास्ट को से लास्ट को कौन खाली निआ रोचे से निआटा मत शांत हो जाए ज्ञान अग्नि भली से चित्तर जो ज्ञान हम चित्तर अज्ञान हम आ चित्तर ज्ञान हम चित्तर जो ज्ञान हम सी है विद्या चित्तर जो अज्ञान हम सी है अविद्या रजतम गुण जब बढ़ चित्तर ताल अविद्या बढ़ अज्ञान बढ़ सत्व गुण जब बढ़ चित्त निर्मल ज्ञान आसो विद्या आसो से विद्या मुक्ति करेब तेणु कहला सा विद्या जा विमुक्त है ताकू विद्या कह जाए जा मुक्ति प्रदान करे सा विद्या सा माने ताहा विद्या अटे जा विमुक्त है से चित्तरे विद्या हूँ चित्तरे अविद्या अविद्या भी हूँ चित्तर रजतम है अविद्या ए रजतम है अविद्या आ चित्तर सत्व गुण है विद्या तेणु जोटा विस्तार लाभ कर से प्रकार आसो एटी आपणकर कौन है ना निर्विचार विचार दे चित्त दल पूरा चित्तर निर्विचार कौन प्रकार विचार जागतिक विचार रही चित्त मध्य गोटे प्राकृतिक जिनस किंतु प्राकृतिक जिनस जमी अग्निटा अग्निटा काठटा को जाड़ इंधन काठ नथिले अग्नि लिभिज काठटा को सी नष्ट करदेव अग्निर कम है काठटा को सी जली जली नष्ट करदेव सी नष्ट हो ज्ञान ज्ञानटा कहीं रोचे ज्ञान यही चित्तर होची जड़ जिनसरागा होची जड़ आत्मार प्रेजेंस रे जड़ जिनसरागा होची किंतु जो जमी निआटा काठटा को जाड़ी जाड़ी सी निआटा लिभि जाए ठीक से ज्ञानटा ए चित्त को निर्मल करी लास्ट को चित्तटा को प्रकृति लीन कर दिए जो चित्त प्रकृति आसला जो 24 प्रकृति अच्छी 24 प्रकृति भितर जो चित्तटा तार होता से चित्तटा जाकि से प्रकृति लीन हो जाए आउ से जोगीर चित्त आउ रहे तार से आत्मा परमात्मा मिलन हो जाए बास निजे तार कैवल्य अवस्था रहे सेटा को आपणकर कही मोक्ष बा कैवल्य बोली जोगशास्त्र मोक्ष कथा नहीं कैवल्य कहुई कैवल्य माने केवल है एठी निर्विचार विचार दे निर्विचार माने जागतिक विचार जो सी उत्तीर्ण हम तार विशारदा माने पूरा निर्मलता आसीज एत निर्मलता आसीज अध्यात्म प्रसाद मिल आध्यात्मिक प्रसाद माने आध्यात्मिक शांति प्रसन्नता आसीज तार तार भरपूर हो तार भितर से आध्यात्मिक प्रसाद कहते आध्यात्मिक प्रसाद हेल्ले कौन हम ना ऋतुम्बरा तत्र प्रज्ञा तार से चित्तरे जो प्रज्ञा हम ज्ञान हम ऋतुम्बरा सत्य भरी हो पूरा सत्य यथार्थ ज्ञान माने आ फिटिबार चांस नहीं जोटा वास्तविक जमी अच्छी आम भी जापरूँ आम केते परीक्षा निरीक्षा कले भी वास्तविक गोटे विषय कमी आम जापरानी किंतु से ऋतुम्बरा ऋतु माने सत्य भरा माने भरी हो सत्य ज्ञान रे तार प्रज्ञा भरी हो ऋतुम्बरा बोली कहते देखिए ऋतुम्बरा के ना दिखती ऋतुम्बरा ऋतुम्बरा गोटे ना रोनी ऋतुम्बरा तो सत्य भरपूर तार ज्ञान हो मिथ्या कौन से रही सी जहाँ देख सत जिनस देख जहाँ कह सत जिनस कह श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्या अन्य विषया विशेषार्थता श्रुति माने जहाँ शुणी अनुमान करी जो प्रकार अनुमान करी तार जो नॉलेज थिला आइडिया थिला एटा एमती हेतियो सेटा सेमती हेतियो जहाँ दउथला लोकंक उपदेश कि सी जानुला एटा एमती सेटा सेमती ताठा सी अलग प्रकार देखियो बाबा मु भाबुथली गोटे एटा गोटे अलग जिनसटा एटा अलग जिनसटा कि वास्तव जिनस सी ताकू कहे जगत कह भगत पागल भगत कह जगत पागल लोके ताकू बुझी पारिबेनी कहे बायाटा आउ लोके जहाँ कहते सी कहे बायाटा माने जानी पाउना कौन जानना आमको जोड़ा सुख लगुव से दुख लगुव आमको जोड़ा सत लगुव से मिछ लगुव से वास्तविक जिनस देखियो बुझला तेणु श्रुत्वा माने जहाँ शुणी अनुमान कर जो प्रज्ञा तार आगर प्रज्ञा ठारू अन्य विषय कहीं विशेष अर्थत्वात् अर्थ से विशेष अर्थ को वहन कर
से वास्तविक विशेष अर्थ अन्य मैंने साधारण जिन देखते से विशेषत्व तार कौन अच्छी से पदार्थर से जिनस को सी देखिपर है। तापर आप कही तज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी आम जो मिथ्यार भावना मिथ्या धारणा को सत बोली भाविकी जो संस्कार गुड़ा होता से संस्कार आमको कर्मबंधन में पकाउला आम चित्त को भाराक्रांत करूला से संस्कार सब नष्ट हम आउ जो नूतन संस्कार हम यही जो प्रज्ञा ऋतुम्बरा प्रज्ञा आसिले जो संस्कार हम से अन्य संस्कार प्रतिबंधक अन्य संस्कार को रखेबन जो संस्कार आमको दुख दब क्लेश दब से संस्कार को एभॉइड कर आउ जो संस्कार री आमर मुक्तिर बाधक हम ना तस्यापि निरोधे ताकू जोगी कौन कर से जिनस मत कि दरकार नहीं से विषय भावियार भी दरकार नहीं से संस्कार भी मत कि दरकार नहीं मोर कि लिंक आगा ना ता सहित मु भूल बसत ये केमी पलि आसती अलग जगह पलि आसती मोर जगह हूँ अलग जगह तेणु भगवत गीतार कहुई न तत्भाषयत सूर्य न शशांक न पावक जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम न तत्भाषयत सूर्य से धाम तुम जो धाम रू आठी हूँ न तत्भाषयत सूर्य सूर्य प्रकाशित करें ना जेते जगत अच्छा सूर्य आलोक ताकू दिए न तत् भाषित सूर्य न शशांक न पावक शशांक माने चंद्र मध्य ताकू माने आलोकित करें ना न पावक माने अग्नि मध्य ताकू आलोकित करें ना जहाँ स्वयं सी प्रकाशित जद गत्वा न निवर्तनते जोड़ी गलापर पुणी आउ थे फेरी आसवा हुए तद्धाम परम मम भगवान कहते से मोर परम धाम आम जिते सब जगत अच्छी ए सब जगत है आब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन ए सब जगत गुड़ा नष्ट हम ए जगत को जी जा जो सुख भोग करने पुणी से सर पुणी आउ थे सी आसो किंतु परम धाम केवे नष्ट हुए अविना से धाम रू ए आत्मा आसी आउ से कहते से चंद्र सूर्य अग्नि एमाने आलोकित करते स्वयं प्रकाशित आउ स्वयं सी माने ता विषय आम किसी कहीपर एत सुन ये जिनस ताकू जदि सी निरोध कर सबू जाक सी भाव जो मुझे मोर आ सहित किसी लिंक ना आ तस्यापि निरोध ताकू जो बंद करदेव ए सब जानवर इच्छा तार पूरा टोटाल ये हो सर्वनिरोधत्व सबू निरोध हो से चित्तवृत्ति तो निरोध है ए संस्कार भी निरोध है सबुजा निरोध है ताकू कह से असंप्रज्ञात समाधि बा कैवल्य अवस्था आसो निर्बीज समाधि निर्बीज माने अबीज रही रही से गछ हम डाल पत्र हम डाल जिते काटुथु आउ थे हम किंतु मूल माइले जीव सरी देवों संगे किंपा करी एठी से चित्त जो बीज जार मूल चित्त जोड़ा रोला सी से निर्बीज हो आउ तार बीज से ना समाधि ताकू निर्बीज समाधि कौन है आपको पचार निर्बीज समाधि कौन सबीज समाधि कौन निर्वितर्क समाप सवितर्क समापत्ति कौन निर्वितर्क समापत्ति कौन एवं मुझे कहीदेली टोटाल यहीटार आपंकर 51 सूत्र जहाँ आम पढ़ी रिविजन पुणी आउ थे कली आप कौन कौन क्वेश्चन हो पार कौन कौन आंसर दिया हो पार ता विषय भी आपको कहीदेली तेणु मुझे भावुँ आपड़ जब आपको बारंबार पढ़े यहाँ आपणकर आमर जो 27 जनकर 27 ना 28 जनकर जो ग्रुप कराई ता भितर गीता प्रेसर जो पतंजलि योग दर्शन बहीटा अच्छी ताकू माने पीडीएफ रे पठाई आप सान देखिए गोटे बड़ बही अच्छी आ गोटे सान बही अच्छी आप से सान बहीटा को सुविधा हेले सेटा प्रिंट काढ़ी दिंतु सेटा बेसी से बहीटा किणिले 20-25 टाँह हम आप प्रिंट काढ़ले 50 टाँह के हम ना तो गीता प्रेसर से बहीटा आप छोट बहीटा गोटे नहीं जातु यहाँ सूत्र लिखाई तार अनुवाद मु जो प्रकार कहली से प्रकार कथा नहीं सी अलग प्रकार लिखिं हिंदी में से बहीटा अच्छी ओडिया रे नहीं आ मु जोटा कहली कि आम दर्शन उपर सब सारांश नहीं आपको बुझेला भाई कहीदेली तापर आप देखे बहीटा रखिपारे हिंदी आ मु तो ओडिया लिखिक पठाऊँगी देखिए आउ जहाँ कष्ट अच्छी सरल करदेवी एवं आपणकर एगुड़ा पठे सारी बर्तमान आसतु आपणकर बर्तमान आसिया द्वितीय पाद साधन पाद उपर अल्प टी कहीकि आम कार्यक्रम सांग करवा कार्यक्रम सांग करवा साधन पाद आसतु साधन पाद को आसतु यहाँ है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रियायोग साधन पाद प्रथम सूत्र लिखु साधन पाद प्रथम सूत्र है पतंजलि योग दर्शन द्वितीय पाद वा साधन पाद तार से केतरा सूत्र मुझे आपन को जे सूत्र संख्या मत कहले पतंजलि योग दर्शन 4टा पाद अच्छी 4टा पादर ना कौन सूत्र 55 विभूति पाद भी 55 तापरे शेषटा है कैवल्य पाद 34 आ प्रथम जोड़ा पढ़ले समाधि पाद सी है 51 है बर्तमान साधन पाद द्वितीय पाद है साधन पाद 1 नंबर सूत्र
ଦେଖନ୍ତୁ ତପ ତପ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାନି କ୍ରିୟାଯୋଗ କ୍ରିୟାଯୋଗ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିୟାଯୋଗ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ହେଲା ତପଃ 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 ବିସର୍ଗ ଦେବେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ବା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଲେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାନି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାନି କ୍ରିୟାଯୋଗ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଏ ତପ ଆଉ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରି ଲେଖନ୍ତୁ ତପ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନକୁ କ୍ରିୟାଯୋଗ କୁହାଯାଏ ଏଇ ତିନୋଟିର ସମାହାର ହେଲା କ୍ରିୟାଯୋଗ ତପ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନକୁ କ୍ରିୟାଯୋଗ କୁହାଯାଏ ହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ତପ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ଆମେ ଆସିବା ଆପଣ ଏଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ସୂତ୍ରଟା ହେଲା ତପଃ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାନି କ୍ରିୟାଯୋଗ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ତପ କ'ଣ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ କ'ଣ ତପ ହେଉଛି ଆପଣ ସମ୍ଭାଳିବେ ତପର ଲେଖେ ଏତିକି ହେଲା ଏତିକି କ୍ରିୟାଯୋଗ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଲେଖାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବି କ୍ରିୟାଯୋଗ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲେ ସୂତ୍ରଟା ଲେଖି ତାର ଅନୁବାଦଟା ଲେଖିଦେବେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ତାକୁ ମୁଁ ମୋର ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି ହେଲେ ତପ ହେଉଛି ସହନ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭାଳିବା ତପସ୍ୟା ତପ ମାନେ ତାତିବା ଜିନିଷରୁ ତପ ଆସିଛି ତାତିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାତିବ ଅଗ୍ନିରେ ହଉ ନହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ହଉ କାହିଁକି ତାତିବ ମାନେ ସେଇଟା କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେବ ସେମିତି କଷ୍ଟ ସହନ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ତାକୁ ତପସ୍ୟା କୁହାଯାଏ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କି ହଁ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ କାହିଁକି ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ପରେ ଚାହିଁଲେ ମିଳିବନି ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମୁଗ୍ଧ ବୋଲି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ସାର୍ ଏଠି ତପ ମାନେ ଏଠି ତାତିଲା ଭଳି ତା ଅର୍ଥ ଏଠି କଷ୍ଟ ସହନର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ତାକୁ ତପ କୁହାହବ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପବାସ ନହେଲେ ଠିଆ ହେବା ନହେଲେ ବସିବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଲେ ସିଏ ଯଦି ଠିଆ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି କଷ୍ଟ ଜାଣିଛ ମାନେ ଭୋକ ଶୋଷ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଅଳ୍ପରେ ବିଚଳିତ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଧକ କ'ଣ କରିବ ସେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ଥିବ ହଠାତ୍ ଯଦି କେଉଁଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା କେଉଁଠି ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବା ମିଳିଲାନି କି ତାକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ତାର ତ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ହେବନି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେବନି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କିଏ ଜଣେ ଗାଳି କଲା କି ଗାଳି କଲା ହେଲେ ଆମେ ରାଗି ଯାଇକରି କେତେ ହଣାହଣି ମରାମରି ହେଇକରି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ସହନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେବେନି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେନି ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲୋକ ଯେ ସମାନ ହେବେ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଠି ତପସ୍ୟା ହେଲା ସହନ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ଆହୁରି ସେ ତପସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରତ କରୁଛେ କୁଚ୍ଛର ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ କରୁଛେ କି ଉପବାସ କରୁଛେ କି ଏକାନ୍ତରେ ରହୁଛେ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକରି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି କଷ୍ଟ ଏଥିରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଦରକାରୀ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ତପସ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆହୁରି ମୁଁ କ୍ଲିୟର ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହେଲା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମାନେ ପଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ବହି ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିଦେଇପାରିବେ ବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଆଉ ପ୍ରଣବ ଜପ ଆକୁ ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କୁହାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ଜଗତର ବି ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବି ଆସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ ବୁଝିଲେ ଦୁଃଖ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନହେଲେ ଦୁଃଖ ନଥାଉ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକିରି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ହେଲେ ଘଟଣା ଏଠି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ
ନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ ମୋକ୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୁଃଖରୁ ଆମକୁ କାହିଁରୁ ମୋକ୍ଷ କରିବ, ମୁକ୍ତି କରିବ ନା ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି କରିବ, ସେଇଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ଆଉ ତାହିଁରେ କେଉଁ ଆଉ ତା ନାଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅମୁକ ବହି ସମୁକ ବହି ସବୁ କିଛି କୁହାହେଇନି। ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲା ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ, ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ, ବନ୍ଧନ ଆଡ଼କୁ ନୁହଁ, ସେଇଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପ୍ରଣବ ଜପ, ପ୍ରଣବ ଜପ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ହେଲା ଓଙ୍କାର, ତାକୁ ଦିନରେ ଅନେକ ଥର ଆପଣ ଜପିବା, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ କହିଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶେଷ ଭକ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ଆଉ କର୍ମର ଫଳକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କରିବେ। ଆଉ କର୍ମର ଫଳ, ତାର ଫଳଟାର ଆଶା ରଖିବେ ନାହିଁ, ସେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏଇ କର୍ମ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳୁ, ଆପଣ ସେଇଟା କିଛି ଆପଣ ଆଶା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଯିବନି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦରମାର ଆଶା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦରମାଟା ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା, ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କିଏ ନେଇଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହେଉଛେ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶାନ୍ତିକି ଆମେ ହରଉଛେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଯେ କ'ଣ ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସବୁ କର୍ମ ଆଉ କର୍ମର ଫଳକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭକ୍ତି ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ହେଲେ ତପ ଆଉ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ, ଏ ତିନିଟା ଯଦି ମିଶିବ ତାକୁ କ୍ରିୟାଯୋଗ କୁହାଯିବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ କିଛି କରିପାରୁନି ତାହେଲେ ତିନିଟାକୁ ସେ ଫଲୋ କରିବ। ତପସ୍ୟା ମାନେ ତପସ୍ୟା କେମିତି, ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲାବେଳେ ତପସ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ନିଜେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ, ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ, କଷ୍ଟ ହେବ। ଧର ଜଣେ ଲୋକ ଧର ଜଣେ ଲୋକ 5,000 ଟଙ୍କା କି 10,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ମିଳୁଛି, ସିଏ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ଲୁଞ୍ଚା ନେବ, ମିଛ ପିଛ କହିବ, ତାକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ହେଲେ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେବନି, ମିଛ ନେବନି, ତାହେଲେ ତାର ସେତିକି ପଇସାରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା ସେଇଠି ହେଇଯିବ। ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲାବେଳେ ବି ତପସ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ହେଲା ଗାଳି କଲା, ଆପଣ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେନି, ତାই ସେଇଟା ବି ତପସ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତପସ୍ୟା କେତେ ପ୍ରକାର, ମାନେ କଷ୍ଟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ହେଲା। ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସିବ, ସେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ହେଲେ ତପ ଆଉ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ, ଏଇଟା ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିପାରିବା, ଏଇଟା କ୍ରିୟାଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ କ୍ରିୟାଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେମିତି ଚିତ୍ତ ପରିକର୍ମ ହେଲେ ବଶୀକାର ସଂଜ୍ଞା, ବଶୀକାର ଆସିବ, ପରବଶୀକାର ହେଲେ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ା କ୍ଷୀଣ ହେବେ, ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ା କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ହେବ, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ଚାହିଁବ ତାର ତଦା ସମାପତ୍ତି ହେବ, ସମାପତ୍ତି ହେଇକି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ନିର୍ବିଚ ସମାଧିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଏଇଟେ କ୍ରିୟାଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କ୍ରିୟାଯୋଗରେ କ'ଣ ହେବ, କ୍ରିୟାଯୋଗ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିୟାଯୋଗ? ଆପଣ ଜାଣିଲେ ତପ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନକୁ କ୍ରିୟାଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରିୟାଯୋଗ? ତ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାଯୋଗରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ, ସମାଧି ଭାବନାର୍ଥ କ୍ଲେଶ ତନୁ କରଣାର୍ଥସ୍ଥ। ସତ୍ୟ ଅଛ, ସତ୍ୟ ଗୋପାଳପୁର ସତ୍ୟ ଅଛ, ଏରା ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିବ, ଆଟେଣ୍ଡ ନ କଲେ ତୁମର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେବ, କାହିଁ ଜାଣିପାରିବନି ତୁମେ ଆଉ ବୁଝିପାରିବନି ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମୁଗ୍ଧ ଲାଗୁଛି। ଆମର ସାର୍ ମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କଲାବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି, ଆସନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି, ମାନେ କ୍ଲାସ୍ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ କଲାବେଳେ ଆତୁର ହେଇକି ଆସି ଶୁଣନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ନାହିଁ, 18ଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାଉଛି ଆମର। ଫେସବୁକ୍ରେ 5-7 ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଅନେଇଥାନ୍ତି ଆମର ଲେଖାଗଲେ ନା ପଢ଼ିବେ ବୋଲି, ଆଉ ଲେକ୍ଚର ବି ଡାକିଥାନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ନହେଲେ କେବଳ ନିହାତି ଜିଜ୍ଞାସା ଥିବା ଲୋକକୁ ଆଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ, ଏବେ ନିହାତି ଜିଜ୍ଞାସା ଥିବା ଲୋକ ହିଁ କହୁଛୁ, କାହିଁକି ଯାହା ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ। ସମାଧି ଭାବନାର୍ଥ କ୍ଲେଶ ତନୁକରଣାର୍ଥସ୍ଥ। ଲେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର, ସମାଧି ଭାବନାର୍ଥ, ସମାଧି ଭାବନାର୍ଥ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମାଧି ଭାବନାର୍ଥ, ସେଇ ଧାଡ଼ିରେ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି କ୍ଲେଶ ତନୁ କରଣାର୍ଥ, କ୍ଲେଶ ତନୁ କରଣାର୍ଥଶ୍ଚ, ସମାଧି ଭାବନାର୍ଥ କ୍ଲେଶ ତନୁ କରଣାର୍ଥଶ୍ଚ। ସମାଧି ଭାବନାର୍ଥ କ'ଣ
आउ क्लेश तनु करणार्थ कौन ता विषय बुझिया जेमती क्रिया जोग कहले तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया जोग तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया जोग बारंबार उच्चारण करिए चैंटिंग 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 कले आपनकर गोटे पावर आसीओ चैंटिंग कले आपनकर चित्त निर्मल हबो चैंटिंग कले अन्य मानक आपण प्रभावित करि परिबे चैंटिंग कले आपनकर आत्म साक्षात्कार हबो बारंबार समाधि एटे तप तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया जोग तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया जोग द्वितीय सूत्र समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च समाधि भावनार्थ समाधि की भावना करिया पाई माने शुद्ध करिया पाई समाधि की माने सिद्ध करिया पाई समाधि रे सिद्धि लाभ करिया पाई एवं क्लेश तनुकरणार्थ जो क्लेश माने पंच क्लेश अछि अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश ताकू तनु करिया माने पतला करिया ताकू नष्ट करिया तनु करिया सुखे दवा पाई एक क्रिया जोग करा जाए क्रिया जोग कले समाधि सिद्ध हबो समाधि बेले कोन आपनकर आत्मा परमात्मा जो आत्मदर्शन बा सांसारिक जो संप्रज्ञात समाधि हो कि असंप्रज्ञात समाधि हो ताको सिद्ध करिया हेले आपण क्रिया जोग करिवे क्रिया समाधि भावनार्थ समाधि सिद्ध हुए क्लेश तनुकरणार्थ क्लेश गुड़िक जो क्लेश रहिले मनीष बारंबार कष्ट पाए जन्म मरण चक्र पड़े अशेष दुख पाए अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश ता तनु हम माने पतला हो पतला धीरे धीरे छिंडी से नष्ट हो करिया पई क्रिया जोग करा जाए पचारियो क्रिया जोग कौन क्रिया जोगर उद्देश्य कौन उद्देश्य पचारे समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया जोगर उद्देश्य समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च हला समाधि भावनार्थ माने समाधि को सिद्ध करिया पई समाधि रे सिद्धि लाभ करिया पई लिखंदु समाधि तळे लिखि दियंतु सूत्रटा लिखि देले तापर तळे लिखंदु समाधि को सिद्ध करिया पई सिद्ध करिया समाधि रे सिद्धि लाभ करिया पई एवं क्लेश गुडी को तनु करिया पई पतला करिया पई क्रिया जोग करा जाए बा क्रिया जोग रे समाधि सिद्ध हुए एवं क्लेश तनुकरण हुए क्लेश गुड़िकर तनुकरण हुए एमती लिखि दियंतु समाधि क्रिया जोग द्वारा समाधि सिद्ध हुए एवं क्लेश गुड़िकर तनुकरण हुए क्लेश गुड़िक क्लेश बोले कौन आम आसिया पर आसिया है पांच प्रकार चित्तवृत्ति कहला तार ना गुड़ा कहला आसो समाधि भावना द्वारा समाधि सिद्ध हुए एवं क्लेश गुड़िक तनुकरण होती माने पतला होती आसतु क्लेश गुड़िक कौन व्हाट इज द क्लेश हाँ अविद्या अस्मिता तल तल तृतीय नंबर सूत्र लिखंतु अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा अविद्या लिखंतु अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा एटा पूरा लागिक रही अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा बहुवचन एगुड़िक है बहुवचन गोटे खाली वेश होता ये वेशा माने सब अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा एगुड़िक क्लेश अटंती ये 5 प्रकार क्लेश गुड़िकर नाम लेख बोले नाटा लिखिदे आप 2 मार्क कि 3 मार्क कि 5 मार्क मिल जाए ये सूत्रटा लिखिदे भी हम अविद्या लिखिले अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा है क्लेश गुड़िक हेले अविद्या कौन अस्मिता कौन राग कौन द्वेष कौन आमर सार अच्छा गोपाल सार अच्छा ना पढ़े अच्छा सार अच्छा ना अच्छा एठी देखंतु अविद्या हला अविद्या क्षेत्रम उत्तर
क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नम उदाहरणम ये जो आपणकर आम एठी बर्तमान 8 ରୁ 9ଟା थिला बर्तमान 9ଟା 10 ହେଇଛି बर्तमान आम रखिदवा ना 5-10 मिनिट आलोचना करवा आपणकर आपणकर ये रे आम 5-10 मिनिट कहवा कि ना एति रखिदवा सर क्लेशटा तो पढ़ा हैथिला ये रे आगुरो पढ़ा हैथिला जे सेटा खाली सूचना दिया हैथिला क्लेश केते जिनस आसी आप देखले घाबरा हे माने घाबरा नहीं शांत माने बढ़िया लगे आप क्लेश उपरे खाली से नाटा दिखाई एबे क्लेशर ना गुड़ा आसला ना क्लेश बोली खाली दिखाई क्लेशर ना गुड़ा नाला क्लेशर ना आसला पुणी से अविद्या कौन अस्मिता कौन राग कौन द्वेष कौन अभिनिवेश कौन तार आनाटोमी कौन तार फिजियोलोजी कौन केते कथा अच्छी अभी या केतेटा पीएचडी सर गोटे सूत्र उपर केते पीएचडी हम बुझे हाँ अविद्या कौन देखो अविद्या अविद्या मूल अविद्या अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम यहाँ 4th नंबर सूत्र लिखु 4 नंबर सूत्र लिखु अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम तो तार अर्थ मुझे कहबी आप लिखु उत्तरेशम उत्तरेशम अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम देखो तार अवस्था प्रसुप्त प्रसुप्त देखो प्रसुप्त तनु स्पीकर को आपण स्पीकर को जो मैंने कथा कहला बेले खोलिए बंद कर दियो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम लिखु प्रसुप्त प्रसुप्त माने मु कहबी अर्थ कहबी प्रसुप्त तनु विच्छिन्न लिखु प्रसुप्त अविद्या अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम गोटे गोटे कर डाकुची आप लिखु अविद्या जे लिखिन देख लिख अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम उत्तरेशम प्रसुप्त प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम उदाहरणम एटा 4 नंबर सूत्र केते कष्ट देखले आगो बुझिले केते बढ़िया लगे देखिया आसंदो 4 ए जो 5टा क्लेश कुआला ना कौन पूर्व सूत्र रे 5टा क्लेश आम ना कहले तार ना कहतु ये कहतु जने अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेशाः पंचक्लेशाः क्लेशाः पंचक्लेशा क्लेशा अच्छा क्लेशाः माने क्लेश गुड़िक खाली क्लेश लगी गोटे क्लेश होता क्लेशाः माने क्लेश गुड़िक है एठी अविद्या हला मूल क्षेत्र ये जो 5टा क्लेश आप पढ़िले ए 5टा क्लेशर मूल होची माने मुख्य होची अविद्या अविद्यारू ए सब आउ 4टा बाहरी अविद्या रू 4टा बाहरी तेणु मूल है अविद्या अविद्या जदि न रही आउ 4टा भी रे तेणु कहला अविद्या क्षेत्रम क्षेत्र मान फील्ड मूल जमी उत्तरेशम बेले परवर्ती गुड़िकर अर्थ अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये 5टा जिनस है अविद्या पर उत्तरेशम बेले अन्य गुड़िक उत्तरेशम बेले परवर्ती गुड़िक अर्थ अविद्या पर आउ जहाँ रहा अर्थ कौन कौन रहा कहतु अविद्या पर कौन कौन रहा अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश हाँ से गुड़ा है उत्तरेशम अर्थ अविद्या पर जहाँ उत्तरेशम अच्छी से गुड़ाकर क्षेत्र होची अविद्या अविद्यार जगार से अच्छा अविद्या जदि न रही पारे ना तार अर्थ सुंदर देखिले केते कष्ट सूत्र केते कष्ट आप केते इजी रे अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम बेले अन्य गुड़िकर अर्थ ये 4टार प्रसुप्त पुणी तांकर अवस्था केमती से जो 4टा जिनस अच्छी अविद्या अच्छी तांकर 4 प्रकार स्टेज अच्छी 4 प्रकार स्टेज रे से रहती से जो पंचक्लेश केतल को प्रकार नवनाटक लगे रहती आप जाना बड़ कष्ट जानतु प्रसुप्त शोईकि रहती जना पड़ती थिला भली तनु पतला पतला हो जाती केतले विच्छिन्न
ଆଉ କେତେବେଳେ ଉଦାର ହେଇଯାନ୍ତି ମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଯାନ୍ତି, ଶୁଖିଯିବେ ଆଉ ଥରେ ବଢ଼ିଯିବେ। ଯେନା ମନରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାବିଲେ ମନଟା ବଢ଼ିଗଲା, ମନରେ କିଛି ଭାବିଲେନି ମନଟା ଶୁଖିଗଲା। ତାର ଏତେ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମାନେ ଇଏ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା କ୍ଲେଶ କେତେବେଳେ ଶୋଇକିରି ଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ତାପରେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଜଣାପଡ଼ିବନି। ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପତଳା ହେଇଯିବ, କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ, ବେଶୀ ରହିବନି, ତାକୁ କୁହାହବ ତନୁ ଅବସ୍ଥା। ତନୁ ମାନେ ପତଳା। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ କେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ରହିବ, କେତେବେଳେ ଏଇଟା ରହୁଥିବ, କେତେବେଳେ ସେଇଟା ରହୁଥିବ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଥିବ, ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଥିବ, ସେଟା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ମାନେ ଉଦାର ମାନେ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ହେଇଯିବ, ସେ କ୍ଲେଶ ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଏଜା ସବୁ ଆସିଲା, ଏ ଧନ୍ଦା କ'ଣ ଆସିଲା, ଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ବିଷୟ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରସୁପ୍ତ ମାନେ କ'ଣ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ସେଇଟା ଲେଖିଲେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ସୂତ୍ରର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ସେ ବୁଝେଇବାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଲେଖାଟାକୁ ପଠାଇଦେବି। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଯାହା ଲେଖିଲେ ସୂତ୍ର, ତା ତଳକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଅବିଦ୍ୟା ହେଲା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ। ହଁ ଲେଖନ୍ତୁ ଉଦର ନାମ, ତା ତଳକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଖାଲି ଲେଖନ୍ତୁ ଅବିଦ୍ୟା ଅନ୍ୟ 4 ମାନେ ଅବିଦ୍ୟା କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକର, ଅବିଦ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲେଶ ଅଛି ତାର ମୂଳ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ଲେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ 4ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି। ସେଇ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ 4ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି। କ୍ଲେଶ ହେଲା 5, କିନ୍ତୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଲା 4ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି। ଏକ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସୁପ୍ତ ମାନେ ଶୋଇକରି ରହିବା, 2 ହେଲା ମାନେ ଦେଖା, ଉଦାର ମାନେ ବିଶାଳ ଆକାର, ବିଶାଳ ଉଦାର ମାନେ ବ୍ୟାପିଯିବା, ବଢ଼ିଯିବା, ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି। ପ୍ରସୁପ୍ତ ମାନେ ଚିତ୍ତରେ ଏ 5 କ୍ଲେଶ ରହନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ା 5 କ୍ଲେଶ କାହିଁକି ରହନ୍ତି? ଚିତ୍ତରେ ରହନ୍ତି। ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ଅଛି, ଚିତ୍ତରେ 5 କ୍ଲେଶ ରହନ୍ତି। ସେ ତାର ନାଁ ହେଲା, 5 କ୍ଲେଶର ନାଁ କ'ଣ ହେଲା? ଅବିଦ୍ୟା ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ। ଅସ୍ମିତା, ଅବିଦ୍ୟା କ'ଣ ଆସିବ ତ ବୁଝା ହବ। ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା ମାନେ ଅହଙ୍କାର, ଆଉ ରାଗ ମାନେ ଆସକ୍ତି, ଦ୍ୱେଷ ମାନେ କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା ଇତ୍ୟାଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା, ଆଉ ଉଦାର ଦ୍ୱେଷ, ଅଭିନିବେଶ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ। ଏ 5ଟା ହେଲା କ୍ଲେଶ। ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟଟା ନାହିଁ। ଭୟ ଅଛି, ଚିତ୍ତରେ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତାର ଭୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡରୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ଲୋକଟା ସେ ପ୍ରକାର ଡରୁନି। ତାର ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ଡର, କିଛି ଡର ତାର ନାହିଁ। ତାର ତ ସେ ଭୟଟା ଆଉ ଥରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ତାର ଭୟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲା? ତା ଭିତରେ ନଥିଲେ ସେ କେମିତି ଆସିଲା? ତା ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଲକ୍ଷଣ ତାର ଦେଖାଯାଉନି, ଶୋଇକିରି ଅଛି। ତା ଭିତରେ ସେ ଚିତ୍ତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭିନିବେଶ, 5ଟା କ୍ଲେଶ ଶୋଇକିରି ରହିପାରିବେ, ବିସ୍ତାର ହେଇକି ରହିପାରିବେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ପତଳା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। କେମିତି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି? ଏ 5ଟା କ୍ଲେଶ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି କ୍ଲେଶ। ଆସନ୍ତୁ, ଏବେ ଜଣଙ୍କର ଭୟଟା ଯଦି ଆଦୌ ଦେଖାଯାଉନି, 5 ଦିନ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାର ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ଉଦାର ଲାଭ କରେ, ବେଶୀ ଡରୁଥିଲା। ତାର ତ ସେ ଭୟଟା, ସେ ଭୟ ନାମକ କ୍ଲେଶ ବିଶାଳ ଉଦାର ଭାବକୁ ଯାଇଥିଲା। ଉଦାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରସୁପ୍ତ, ତନୁ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଉଦାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତାପରେ ତା ଆର ଦିନ କ'ଣ ହେଲା? ଟିକେ କମିକିରି ତାର ଟିକେ ଇଏ ଆସିଲା, କ'ଣ ଯେ ସେଇଟା କମିକିରି ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ପୁରା କମିଗଲା, ସେ ଭୟ ନାହିଁ। ତାର ତ ସେଇଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାର ନଷ୍ଟ ହେଲାନି, ସେ ଭୟ କ୍ଲେଶ ନଷ୍ଟ ହେଲାନି, ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇନି, କାହିଁ ଚିତ୍ତରେ ସିଏ ରହିଛି। ଆଉଥରେ 4 ଦିନ ପରେ ଆଉଥରେ ତାର ଡର ଭୟ ଆସିଲା।
ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କହିବେ ଉଦାର ଭାବ। ହେଲେ ସିଏ ଯିଏ ପ୍ରସୁପ୍ତରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇକିରି ରହିବ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି, ତାର ଅର୍ଥ ଶୋଇକିରି ଅର୍ଥ ନିଦରେ ଶୋଇବା କଥା କହୁନି। ଗୋଟିଏ ଭାବ ଗୋଟିଏ କ୍ଲେଶ ଯଦି ତାର ଡୋମିନେଟ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଏ ଡୋମିନେଟ୍ କରିନି, ସିଏ ମାନେ ଅବଦମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରକଟିତ ହେଇନି, ତାକୁ ପ୍ରସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ସେମିତି କ୍ରୋଧ, ରାଗ ମାନେ ଆସକ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲୋଭ ତାର ବେଶୀ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଟା ପ୍ରସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବେଶୀ ଲୋଭ ଆସୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଟା ଉଦାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଟିକେ ଲୋଭ ରହିଲା, ବେଶୀ ଲୋଭ ରହିଲାନି, ସେଇଟା ତନୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା। ବା ଟିକେ ଭୟ ରହିଲା, ତନୁ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ପତଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ହେଲା। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଇଆଡ଼େ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଭୟ ରହିଲା, ଆଉ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଲୋଭ ରହିଲା। ଧର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦବିଗଲା। ଉଦାହରଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ରାଗି ଯାଇଛି, ଜୋରିକି ରାଗିଛି, ସେ ସମୟରେ ତାର ସ୍ନେହ ରହୁନି, ସେ ସ୍ନେହଟା ରାଗ ମାନେ କ୍ରୋଧ ହେଇଯାଇଛି। କ୍ରୋଧ ମାନେ ଦ୍ୱେଷ, ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱେଷ କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ତାର ଆସକ୍ତିଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଆସକ୍ତିଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମାନେ କ୍ରୋଧ ପଳେଇ ଆସିଲା। କ୍ରୋଧ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସ୍ନେହଟା କମିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହ ଆସିଲା, କ୍ରୋଧଟା ଦବିଗଲା। ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲା ଗୋଟେ ଦବିଲା, ଏ ଯାହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା, ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଭାବର ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ସେଟା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ଧର ଏବେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ମନେକର ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାଷ୍ୟରେ ଦେଇଛି ଯେ ଚୈତ୍ର ନାମକ ଗୋଟେ ଲୋକର 2ଟା ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ମନେକର 2ଟା ପତ୍ନୀ, ସେ କହିଲା ଚୈତ୍ର ନାମକ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ତାର ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ତାର ଭଲ ପାଇବାଟା କମିଯାଇଛି। ହେଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀକି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ତାର କମିଯାଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ ସେ ପତ୍ନୀକି ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତାର ରାଗ ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକି ସିଏ ଦ୍ୱେଷ କରୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦ୍ୱେଷ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକି ବେଶୀ ରାଗ ଅନୁରାଗ ଅଛି। ହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଦ୍ୱେଷ କରୁଛି, ଅର୍ଥ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇନି। କାହିଁକି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ତାର ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଟା ଦବିକିରି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରକଟ ହେଇକିରି ଅଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦବିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରକଟ, ତାର ଅର୍ଥ ସିଏ ତାକୁ ତାର ସେଇଟା ପଳେଇ ଯାଏ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଚିତ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହନ୍ତି, 4 ପ୍ରକାର ରହନ୍ତି। ଏ କଲା ପ୍ରସୁପ୍ତ, କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରସୁପ୍ତ ତନୁ ମାନେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯିବା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କେତେବେଳେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯିବ, କେତେବେଳେ ବଢ଼ିକି ଦେଖାଯିବ, ହଁ, କେତେବେଳେ ଆଦୌ ଦେଖାଯିବନି। ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖୁଛି, ଆଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଆଦୌ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ତାକୁ ଅନେଇବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ରହୁଛି, ମାନେ ପ୍ରସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେ ତାର ଭାବଟା, ତାର ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଭାଇ ଆଦୌ ସ୍ନେହ ଦେଖାଉନି, ମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ରହୁଛି, ତାର ତ ପ୍ରସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ପରେ ସେ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଆସୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ସେଠି କେମିତି ଆସିଲା, ତାର ଅର୍ଥ ଭିତରେ ଚିତ୍ତରେ ସେଇଟା ଏ 5ଟା କ୍ଲେଶ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ରହୁଛି, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ ବି ରହୁଛି, କାହିଁକି ଆଜି ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଉଛି, କାଲି ସେ ଘୃଣା କରୁଛି, ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଦ୍ୱେଷ ନ ରହିଲେ କେମିତି ଆସିଲା ସେଇଟା? ଦ୍ୱେଷ ବି ରହୁଛି, ଭୟ ବି ରହୁଛି, ଆଜି ସେ ଡରୁନି, କାଲିକି ସେ ଡରୁଛି, ବା କମ୍ ଡରୁଛି, ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦବି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ରହୁଛି, ଏଇ 4 ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ପ୍ରସୁପ୍ତ, ତନୁ ମାନେ ପତଳା କମ୍ ମାତ୍ରାରେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ ଗୋଟେ ଆସିବା ଗୋଟେ ଦବିଯିବା, ଏଇଟା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧଟା ଆସିଲା, ସେ କ୍ରୋଧଟା ଆଉଥରେ ସ୍ନେହରେ ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା, ତାର ଅର୍ଥ ତାପରେ ପରେ ସ୍ନେହ ଆସିଯାଇଛି, ସ୍ନେହଟା ପଳେଇଛି, ତାପରେ କ୍ରୋଧ ଆସି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି। ଉଦାର ମାନେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସେଇ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶରୁ କୋଉଟା ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଟା କମି ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଟା କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୋଉଟା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଏଇ 4 ପ୍ରକାର। ହେଲେ ଆପଣ 5 ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶର ନାଁ କଲା କ'ଣ? ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଅଭିନିବେଶ। ଆଉ ସେ ସବୁର ମୂଳ, ସବୁ ଅନ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ାକର ମୂଳ କ୍ଲେଶ ହେଉଛି କିଏ? ଅବିଦ୍ୟା। ଅବିଦ୍ୟା ହେଲା କ୍ଷେତ୍ର, ଔତ୍ତର ସମ୍ବେଲ ଅନ୍ୟ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଅବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ାକ 4ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି, ପ୍ରସୁପ୍ତ, ତନୁ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଉଦାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ଏଠି ହେଲେ ଅବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ଅବିଦ୍ୟା କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ସିନା ଅବିଦ୍ୟା କଥା ଶୁଣିଲେ, ଅବିଦ୍ୟା ହେଲା ଅନିତ୍ୟ, ଅଶୁଚି, ଦୁଃଖ, ଅନାତ୍ମନସ୍ତୁ
नित्य शुचि सुख सुखात्म ख्याति अविद्या देखो एवं आप अविद्या कौन अविद्या कहले आप पड़ज 5 मार्क 10 मार्क अविद्या कौन जो अविद्या आम आसिले सूत्र तार 5 तार ना ना गुड़ा सूत्र सूत्र एटा 5 एटा लिखु हाँ लिखु सूत्र 5 अनित्य लिखु अनित्य अशुचि अनित्य अशुचि दुख अनात्म देखो अनित्य अशुचि अशुचि दुख अनात्मस्तु 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 अनात्मसु स्तु नहीं अनात्मसु अनात्मसु है लिखु तलू नित्य शुचि सुख आत्मख्याति अविद्या अनित्य अशुचि जो मैंने लिखी ना आधे देखो लिखी देखी दिंतु अनित्य अनित्य अशुचि दुख अनात्म अनात्म सु लिखु नित्य शुचि सुख आत्मख्याति अविद्या 5 नंबर सूत्र लिखु ओडिया अनुवाद लिखु अनित्य अशुचि दुख अनात्म पदार्थ रे अनित्य अशुचि दुख अनात्म पदार्थ रे अनात्म कौन अनात्म अनात्म माने आत्मा नुह अनात्म आत्मा बेले आत्मा अनात्म माने जोड़ा आत्मा नुह अनात्म पदार्थ रे अनित्य अनित्य अशुचि दुख एवं अनात्म पदार्थ रे नित्य शुचि सुख आत्मख्याति अर्थ आत्मज्ञान हवा आत्मज्ञान आत्मज्ञान करिवा आत्मज्ञान हवा नहीं आत्मज्ञान करिवा अविद्या अटे आत्मज्ञान करिवा अविद्या अटे ये मजा आसो देखु आपण आगे बुझेला मजा आसो यहाँ लिखि दिंतु आपको बुझाऊँ आप शुणु अविद्या जनकर अच्छी बेली अविद्या छाड़नी अच्छी बेली जान केमती समस्त अविद्या अच्छी जिते चालाकी हेल्ले आम भाविले अविद्यारू पलैले बेले मत अच्छी केमती अच्छी देख तार लक्षण हूँ अविद्या हेतु आमर ये ज्ञान हो कला कौन अनित्य पदार्थ को सी नित्य बोली भाव तार देला प्रथम देला 4टा जिनस देखो प्रथम से 4टा जिनस देला अनित्य माने जोड़ा नित्य नुह नॉट परमानेंटली टेम्पोरारी अच्छी माने से नष्ट हो सी नित्य नुह सेटा अनित्य अशुचि अशुचि माने अपवित्र नॉट प्यूरिफाई पवित्र नुह अशुचि माने अपवित्र दुख माने जहाँ सुख नुह कष्ट दुख कष्ट अनात्म माने जहाँ आत्मा नुह है यही पदार्थ को से अविद्या हेतु से कौन कर तार उल्टा देख अविद्यार प्रभाव जो ताको उल्टा देख अर्थ अनित्य पदार्थर उल्टा है कौन कहतु अनित्य पदार्थर उल्टा है कौन नित्य अनित्य पदार्थ को सी नित्य ज्ञान कर अशुचि माने अपवित्र पदार्थ को सी शुचि ज्ञान कर पवित्र ज्ञान कर
ଦୁଃଖ 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 ବିଷୟକୁ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ବିଷୟକୁ ସେ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବିବ, ସୁଖ ଜ୍ଞାନ କରିବ। ଆଉ ଅନାତ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ ତାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କରିବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୋଲେ ନିଜର ଭଳି, ସେ ନିଜର ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସିଏ ନିଜେ ବୋଲି ନିଜେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ କରିବ। ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା, ଆକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ହେଲା। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ଏ ଶରୀର ହେଲା ଅନିତ୍ୟ, ସଂସାର ହେଲା ଅନିତ୍ୟ, ଏ ଭୋଗ ହେଲା ଅନିତ୍ୟ। କିଏ ଏସବୁ ଅନିତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସିଏ ଭାବେ ଏଇଟା ଚିରନ୍ତନ, ଚିରନ୍ତନ। ଆମେ ଆମେ ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନିତ୍ୟ, ଏ ସଂସାରର ଯାବତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାବତୀୟ ଭୋଗ, ଯାବତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ। ଅନିତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିକିରି ସେ ସବୁ ସେଥିରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛି ନା, ସେଥିରେ ତଲ୍ଲୀନ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନିତ୍ୟ ଭାବନା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଅବିଦ୍ୟା ହେତୁ ଆସୁଛି, ଅବିଦ୍ୟା ଥିବା ହେତୁ ଆସୁଛି। ଅବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସୁନି। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସ୍ପିକର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପିକରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ, ତାପରେ ଆମେ ରିସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସେଇଠି ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିତ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଅବିଦ୍ୟା ହେତୁ। ଯେମିତି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସତ୍ୟଟା ସତ୍ୟ, ତାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ତଳକୁ ଟାଣୁଛି। ହେଲେ ସେମିତି ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସିଏ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଖାଲି ଆମେ ଭାବନା ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସେ ଅବିଦ୍ୟାର ଯୋଗୁଁ ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥଟା ନିତ୍ୟ ଭାବନା ହେଉଛି। ତଳେ ଦେଇଛି ଅନିତ୍ୟ, ଅଶୁଚି, ଦୁଃଖ, ଅନାତ୍ମ, ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ସେ ଓଲଟା ଭାବିବ। ତାର ସେ ନିତ୍ୟ ଭାବିବ, ଅଶୁଚି କି ଶୁଚି ଭାବିବ, ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ଭାବିବ। ଯେଉଁଟା ଅନାତ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ତାର ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ନିଜର ଆତ୍ମା ଅର୍ଥ ନିଜେ ନିଜ ଭଳି ସେ ଦେଖିବ। ଧର ଦେଖ, ମୁଁ ଆକୁ ବୁଝେଇବି। ଅନିତ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି, ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ, ସମ୍ପର୍କ ଅନିତ୍ୟ, ଦୁଃଖ ଅନିତ୍ୟ, ସୁଖ ବି ଅନିତ୍ୟ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅନିତ୍ୟ। ତଥାପି ନିତ୍ୟ ଭାବନା ହେଇକିରି ସେଥିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରୁଛି। ସେ ପାପ କରୁଛି କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା କରୁଛି ସେ ଅନିତ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ନିତ୍ୟ ଭାବନାରେ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅନିତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସେ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଆଉ ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ମାନକୁ ସେ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଅନିତ୍ୟ ସୁଖକୁ ସେ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ। ନମ୍ବର 1, ଅନିତ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ନମ୍ବର 2 ହେଲା ଅଶୁଚି। ଅଶୁଚି କ'ଣ? ଆମ ଦେହରେ ମଳ ମୂତ୍ର ସବୁ ରହିକିରି ଦେହଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେହଟା ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତଥାପି ସେ ଗାଧା ପାଧା କରି ଅମସମ କରି ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲି, ମୋତେ କିଏ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲି ବୋଲି ଭାବନା ସେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ମଳ ଅଛି, ମୂତ୍ର ଅଛି, କେଶ ଅଛି, ହାଡ଼ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ହିଁ ଜଣେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହେବ। ତଥାପି ଆଉ ତାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ମାଟିରେ କି ଗୋବରରେ କି ବିଷ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା, ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଠାରେ ସେଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମ ଦେହଟା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଜଣେ ଦେଖିବ ଯୋଗୀ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷ ହିଁ ଭରି ରହିଛି। ତା ବୋଲି ଶରୀର ନଷ୍ଟ କରିଦେବା କଥା ମୁଁ କହୁନି, କି ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟେ ତିଷ୍ଠତି ଅର୍ଜୁନ, ସବୁ ସେଇଟା ତାର ନଷ୍ଟ କରିବା କହୁନି। ତଥାପି ସେ ଶରୀରକୁ ସେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀର ହେଉ କି ପିଲାର ଶରୀର ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକର ହେଉ, ତାକୁ ସେ ପବିତ୍ର ଭାବନା କରୁଛି। ତାର ଅଶୁଚି ଜିନିଷକୁ ସିଏ ଶୌଚ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ପବିତ୍ର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାରେ ଆଉ ପବିତ୍ର, ତଥାପି ସେ ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଦୁଃଖ ଜିନିଷ, ପ୍ରକୃତରେ ସଂସାର ହେଲା ଦୁଃଖାଳୟ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଦୁଃଖାଳୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତ୍ୱମ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭଜସ୍ୱ ମାମ୍। ସଂସାର ଯେମିତି ଗୋଟେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଦୁକାଳୟକୁ ଗଲେ ପାଦୁକା ହିଁ ମିଳିବ, ବସ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଗଲେ ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ ବସ୍ତ୍ରାଳୟରେ ପାଦୁକା ମିଳିବନି, କି ପାଦୁକାଳୟରେ ବସ୍ତ୍ର ମିଳିବନି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଇଟା ଦୁଃଖାଳୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖାଳୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତ୍ୱମ୍। ଆମ ସୁଖ ବୋଲେ କ'ଣ? ଜଣକୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ା ହେଉଛି, ବୁଡ଼େଇକି ସେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଥରେ ବୁଡ଼ା ହେଉଛି। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଠୁଛି ସେଇଟାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛି ତାକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବୁଛି ସିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ା ଉଠା ତାର ଲାଗିଛି, କୌଣସି ସୁଖ ପରମାନେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଏଇଭଳି ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛି। ଆମକୁ ଭୋକ ହେଉଛି, ଖାଇଦେଲା ପରେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି, ଆଉଥରେ ଭୋକ ହେଉଛି, ଆମେ ସଫା ହେଉଛୁ, ଆଉଥରେ ଆମର ଅସଫା ହେଉଛି,
ଏ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ଏ ଦୁଃଖାଳୟ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏଇଟା ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଗ ହେଉଛି। ଅନାତ୍ମ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? ଆତ୍ମା ମାନେ ନିଜେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ପିଲା ମାଇକିନା କି ଘର ଦ୍ୱାର ଟଙ୍କା ପଇସା ଏ ଯାହା ଅନାତ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ଏଇରେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାହିଁରେ ନାହିଁ। ସେ ଘରେ ଅଛି ନା ଜମିରେ ଅଛି ନା ସମ୍ମାନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ହଜିଗଲା କ'ଣ ହେଲା? ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାର ତ ନିଜ ଆତ୍ମା ଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନାତ୍ମ ପଦାର୍ଥରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ। ତାର ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ସେଇଟା ନଥିଲେ ସିଏ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତାର ତ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କରୁଛି, ଅନାତ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ଯୁଗ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଅବିଦ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅବିଦ୍ୟା? ଆପଣ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶ କୁହାଗଲା। ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶ କ'ଣ? ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶ କ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି? 4ଟା ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରସୁପ୍ତ, ତନୁ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଉଦାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ 4ଟିର ମୂଳ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା। ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା ରହିଲେ 4ଟି ରହନ୍ତି, ଅବିଦ୍ୟା ନ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ 4ଟି କ୍ଲେଶ ବି ରହନ୍ତିନି। ତା ସହିତ ଅନିତ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଅନିତ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ, ଅଶୁଚିରେ ଶୁଚି, ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ସୁଖ, ଏବଂ ଅନାତ୍ମ ପଦାର୍ଥରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅବିଦ୍ୟା। ହେଲା, ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କ ତାହିଁରେ ମିଳିଗଲା। ଯଦି ପୁରା ଦେଇଥିବ ଏଗୁଡ଼ା କ୍ଲେଶ ଉପରେ ତ 10 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ 5 ମାର୍କ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ସାରି ଦେଉଛି, କାହିଁକି ବେଳ ହେଲାଣି। ଟିକେ କହିଦେଇକିରି ଏ ଯେଉଁ 5ଟା କ୍ଲେଶ ଉପରେ ଟିକେ କହିକିରି ସାରି ଦେଉଛି, ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଅବିଦ୍ୟା ପରେ ଅସ୍ମିତା ହେଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅସ୍ମିତା? ଆପଣ ସିନା ଅହଙ୍କାର ବୋଲି ଜାଣିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ମିତା କ'ଣ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିଲେ କି ଅବିଦ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ? ଅବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ଅବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଶତ୍ରୁ କହିଲେ ମିତ୍ରର ଅଭାବ ନୁହଁ। ମିତ୍ରର ଅଭାବକୁ ଶତ୍ରୁ କୁହାଯିବନି। ମିତ୍ରର ବିପରୀତ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ମିତ୍ରର ଅଭାବ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ସେ ମିତ୍ର ନୁହଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ଅବିଦ୍ୟା ନୁହଁ। ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଅଛି, ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଅଛି। ସେଇ ବିଦ୍ୟା ନ ରହିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ଅବିଦ୍ୟା ନୁହଁ। ମିତ୍ରର ଅଭାବ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ସେମିତି ମିତ୍ର, ସେମିତି ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଅସ୍ମିତା। ଅସ୍ମିତା ବୋଲେ ଅହଙ୍କାର। ସେ ଅସ୍ମିତା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଯୋଗ ଭାଷାରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା 6 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଦୃଗୋ ଦର୍ଶନ। ଦୃଗୋ ଦରେ ରୁକାର, ଗରେ ହଳନ୍ତ। ଦୃଗୋ। ତାପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ। ଶକ୍ତୌ। ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତୌ ବିସର୍ଗ ଦେବେ। ଏକାତ୍ମତା। ଏକ ଆତ୍ମତା ବା ଏକାତ୍ମତା। ଇବ ଅସ୍ମିତା। ଆକୁ ବୁଝିବା। ଲେଖିଲେ ଦୃଗୋ ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତୌ। ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥ, ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ବା ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତୌ। ଦୃଗ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦୁଇଟା ଲାଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଶକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ବାଳକାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଏଟା ଶକ୍ତିଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ଶକ୍ତୌ। ଦୃଗ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୃଗ ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତୌ। ଏକାତ୍ମତା ଇବ ଅସ୍ମିତା। ଲେଖିଲେ। ତଳେ ଲେଖନ୍ତୁ ତାର ଅନୁବାଦ। ଦୃକ୍ ମାନେ ଦୃକ୍ ଶକ୍ତି ଆଉ ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି। ଦୃକ୍ ଶକ୍ତି ମାନେ ଏଠି ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ। ଦୃକ୍ ଶକ୍ତି ମାନେ ଯିଏ ଦେଖୁଛି। ଦୃକ୍ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥ ପୁରୁଷ, ଆତ୍ମା ହେଲା। ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣୁଛେ, ଭୋଗ ଜାଣୁଛେ, ଅନୁଭବ କରୁଛେ, କାହା ଦ୍ୱାରା? ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଦୃକ୍ ମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷ।
आउ दर्शन शक्ति अर्थ बुद्धि बुद्धि कहले जो चित्त जहाँ आपण मन बुद्धि अहंकार तीन टा जगह कहले से जिनस बुझीजे से बुद्धि बेले से चित्तर अंतर्भुक्त है यहाँ आप देखु सी दृक् शक्ति माने पुरुष शक्ति आ दर्शन शक्ति अर्थ चित्त बुद्धि शक्ति ए दुईटा मिसिकी आम सब भोग कर दुईटा मिसबार जा भोग होतो आत्मा चित्त को नौ से संसार को सी देखुची ना संसार ज्ञान हो तेणु ए दुईटा शक्ति अलग अलग पुरुष दृक् शक्ति नथिले दर्शन शक्ति नथिले आत्मा रही पार आत्मा कार अपेक्षा नहीं किए नथिले आत्मा रही पार किंतु दृक् शक्ति आ दर्शन शक्ति मिसी जाइछन्ति ताके अलग अलग हेले मिसी जाइछन्ति मिसिकी आमको जना पड़नी जे आत्मा अलग अच्छी आमर चित्त अलग बोली आमको जना पड़नी आमको लगुच एका भली लगुच एकात्मता एकात्मता बेले एक आत्मा हो जाइछन्ति स्वामी अलग स्त्री अलग किंतु ताके जो प्रेमासक्त होती एकात्मता एक भली हो जाती माने अलग जना पड़ना से एकात्मता इव बोले इव माने सदृश जस्ट लाइक सेम वन टू थिंग्स बट एमती मिसी जाउछन्ति से अस्मितार प्रभाव रोचे अहंकार से जिन अविद्या थिबा जोगु से अनित्य नित्य असुचि शुचि एंड दुखरे सुख अनात्म पदार्थ आत्म पदार्थ को देखुला ये अहंकार गोटे वस्तु गोटे जिनस अच्छी या हेतु यही जो पुरुष शक्ति आउ जो आपणकर चित्त शक्ति बुद्धि ए दुईटा अलग हेले आंके एका भली लगुच आमको एका भली लगे अस्मिता बा अहंकार आपड़ जानते अहंकार बोले आप टेम्पर करूँ डेउथुओ ये जा भावुले किंतु देखिले अहंकार अर्थ केमती आसला आपड़ कहते आज्ञा कहीदे 5 क्लास आप कहीदे से ना केते कथा अच्छी देख मुझे आप डरिकी कहूनी अरे आउे केते कथा अच्छी हाँ दृक् शक्ति दर्शन शक्ति हाँ दृक् शक्ति अर्थ आत्मा दृक् शक्ति अर्थ पुरुष शक्ति अर्थ आत्मशक्ति आत्मा अलग आ बुद्धि अलग बुद्धि है जड़ आत्मा है चेतन प्रकृति पुरुषर संजोग बाजू प्रकृति भितर जो 24 तत्व अच्छी ता भितर बुद्धि अच्छी ता भितर मन अच्छी ता भितर अहंकार अच्छी मन बुद्धि अहंकार मिसिकी चित्त होती ए चित्त अलग चित्त दर्शन शक्ति चित्त देखुची चित्त द्वारा देखुची किंतु किए देखुची आत्मा देखिले मतलब चित्त द्वारा देखुची दर्शन शक्ति कहला चित्त को दर्शन शक्ति कहला आ दृक् शक्ति माने आत्मशक्ति पुरुष शक्ति कहला ए पुरुष आउ चित्त तार्थ बुद्धि अलग जिनस दुईटा अलग जिनस गोटे नुहति किंतु तांके एमिति मिसी जाइछन्ति का द्वारा से अहंकार जोगु से माने एमिति एक भली हो जाइछन्ति जे आमे आउ अलग बोली जानि पाउनु आत्मा जानि पाउनी मु अलग आउ ए पुरुष ए जे बुद्धि अलग बोली जानि पाउनु तांके मिसी जाइछन्ति मिसिला भली जना पड़ुछि गोटे भली जना पड़ुछि ए जो जना पड़ुछि अहंकार ताको कहते अहंकार आपन तो अहंकार कहले आज्ञा टेम्पेरिया लोक को अहंकारी बोली कहे किंतु के देखो एटा अहंकार जो होउछि जन लोक किसी न जानिले मतलब टेम्पर फेम्पर न देखेले मतलब भितर तार बुद्धि आ आत्मा को अलग देखी पाउन सेटा हला अहंकार हला बजा लिखिले आप लिखे दृक् पुरुष शक्ति आउ दर्शन शक्ति दृक् शक्ति अर्थ पुरुष शक्ति आउ दर्शन शक्ति अर्थ बुद्धि परस्पर भिन्न हेले मध्य एकात्मा भली माने अनुभव होती यह अहंकार द्वारा होता है यह अहंकार कहुए है आसतु राग द्वेष अभिनिवेश कहीदे कार्यक्रम छाड़िया चटकिन देखो तापर लिखु 7 नंबर सूत्र सुखानुसयी राग सुख अनुसयी राग सुख को जहाँ अनुसरण करे ताको राग कहुए राग माने रागी जीवा नहीं आसक्ति लोभ है सी गोटे पदार्थ से थिबा जो सुख को सी घोड़ाए सुख जिनस जोड़े रोचे से सी आमर चित्त धाए देखु यहाँ शुणी दिंतु आम ए तो सरीज गोटे 2-4 मिनट सुखानुसयी राग सुख अनुसयी राग 7 नंबर सूत्र कौन सुखर प्राप्ति जदि आम सुख जिनस गोटे पाइले कौट गोटे बढ़िया खाद्य खाइले ना बढ़िया गोटे गीत शुणिले ना बढ़िया गोटे दृश्य देखिले
ତା ପ୍ରତି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୁରାଗ ରହୁଛି। ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପରେ କୋଉଟେ ସେମିତିଆର ହେଲା, ସେମିତିଆର କ'ଣ ଟିକେ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଦେଖାଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଆମର ସମାନ ଚଟକିନା ସେଇଟା ଆସକ୍ତିଟା ଆସିଯାଉଛି। ହେଲେ ସେଇଟା ସେ ଜିନିଷଟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆସୁଛି। ସେ ରାଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ରାଗ ବୋଲି ପଦାର୍ଥ ନଥିଲେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ଆସିନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ରାଗ କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ? ସେ ଯୋଉଠି ଦୁଃଖ ମିଳିବ ସେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବନି। ସେ ରାଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେ ରାଗ ବୋଲି, ରାଗ ଅର୍ଥ ଅନୁରାଗ, ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ରହିଛି। ସେ ଚିତ୍ତରେ ରହୁଛି। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି? ସୁଖ ଯୋଉଟେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି, ସୁଖ ଥିଲାବେଳେ, ହଁ ସୁଖ ମିଳିବ ପରା ବୋଲି ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ସୁଖ ମିଳିବ ବା ସୁଖ ମିଳିବାର ଅଛି, ବୋଲେ ସିଏ ତା ପଛରେ ଆକା ସିଏ ଗୋଡ଼େଇବ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଆଉ ଥରେ ରହିବ। ଆଉ ଥରେ ସେଇଭଳି ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ସେ ପଛରେ ସେଇଟା ସେ ରାଗ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ରାଗ ମାନେ ସେ ରାଗ ଅନୁରାଗ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲେଶ। ତା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସୁଖ ପ୍ରତି, ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ସେଇଟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲେଶ। କାହିଁକି? ସିଏ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ପଛରେ ସିଏ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସେ ନିବୃତ୍ତ କରି ଦେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ, ସୁଖ ଅନୁସୟୀ ରାଗ। ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ସୁଖ ଯେଉଁଠାରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସିଏ ଜାଣେ, ତାର ସିଏ ପିଛା କରେ। କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାକୁ ଅନୁରାଗ, ରାଗ କୁହାଯାଏ, ରାଗ କ୍ଲେଶ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଅନୁକୂଳ, ତାର ଅନୁକୂଳ ଯୋଉଟା ହେବ, ସୁଖ ମିଳିବାର ଅନୁକୂଳ ଯୋଉଟା ହେବ, ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲେ ହେବନି, ସେ ଅନୁକୂଳରେ ଯିବ। ତାପରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଅନୁସୟୀ ଦ୍ୱେଷ। ଯେମିତି ସୁଖକୁ ସେ ଗୋଡ଼େଇବ ରାଗ, ରାଗ ଯୋଗୁଁ ସୁଖ ପଛରେ ଆମେ ଗୋଡ଼ଉଛେ। ଆଉ ଦୁଃଖ ଅନୁସୟୀ ଦ୍ୱେଷ। ଲେଖନ୍ତୁ, ହଁ, 8 ତାପରେ ନ କରିକିରି ଆମର ସରିବ, ମାନେ ତାକୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଅନୁସୟୀ ଦ୍ୱେଷ, ଦୁଃଖ ଅନୁସୟୀ ଦ୍ୱେଷ, ଦୁଃଖ ଅନୁସୟୀ ଦ୍ୱେଷ। ଦୁଃଖକୁ ଯୋଉଟା ଦୁଃଖର ପଛକରେ ଯୋଉଟା ଯାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଦ୍ୱେଷ। ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ଲାଗୁନି, ସେଇ ଜିନିଷଟାର ପଛେ ସିଏ କରେ। ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସିଏ ଖୋଜିବ, କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଟା ଦୁଃଖ ମିଳୁ ବୋଲି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ମିଳିବ, ସେଇଠୁ କେମିତି ଭାଗିବି, ସେଇଠୁ କେମିତି ମୁଁ ଆଭଏଡ଼ କରିବି ତାକୁ, ସେଇଟା ସିଏ ଦେଖୁଥିବ। ଇଏ ରାଗରେ କ'ଣ ହେବ? ତା ପଛେ ପଛେ କେମିତି ଯିବି ବୋଲିବ, ସେଇଠୁ କେମିତି ହଟିବି, ଯୋଉଠି ଦୁଃଖ ମିଳିଲା ଭଳି ଲାଗିବ ସେଇଠୁ ହଟିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ହେବ, ସେଇଟା ଦ୍ୱେଷ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଦ୍ୱେଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ, କ୍ଲେଶ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଦୁଃଖ ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିଗଲା କି ସେଇଭଳି ଲାଗିଲା ତାକୁ, ଦୁଃଖ ସେଇଟା ମିଳିବରେ ବାପା ବେଲେ ସେଇଠିକି କେମିତି ଯିବନି, ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କେମିତି କରିକି ସେଇଟା ବିନାଶ କରିବ, ତା ସେ ପ୍ଲାନିଂ ଦେଖୁଥିବ, ସେ ଭାବୁଥିବ। ସେଇଟା କାହା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି? ନା ଦ୍ୱେଷ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଦ୍ୱେଷ ନାମକ ଗୋଟେ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଦ୍ୱେଷରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଦ୍ୱେଷ, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଗ ମାନେ ଯୋଉଟା ସୁଖ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବିବ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣୁଛି ସେଇଠୁ ସେ ଆଭଏଡ଼ କରିକି ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଟାକୁ ତ ଦ୍ୱେଷ, ଦୁଃଖ ଅନୁସୟୀ ଦ୍ୱେଷ। ଆଚ୍ଛା, ରାଗ କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ? ରାଗ ନାମକ କ୍ଲେଶ କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ? ସୁଖକୁ। ଦ୍ୱେଷ ନାମକ କ୍ଲେଶ କାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ଦୁଃଖରୁ। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା 9 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। ଲେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱରସବାହୀ ବିଦୁଷ ଅପି ତଥା, ଲେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱରସବାହୀ। ଏ ସୂତ୍ରଟା ପରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଆମେ ରଖିବା। ହେଲା, ଲେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱରସବାହୀ, ସ୍ୱରସବାହୀ ବିଦୁଷ ଅପି, ବିଦୁଷ ଅପି, ବିଦୁଷ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ଞାନୀ, ବିଦୁଷ ଅପି ସ୍ୱରସବାହୀ, ବିଦୁଷ ଅପି ତଥାରୂଢ଼, ଅଭିନିବେଶଃ, ସ୍ୱରସବାହୀ ବିଦୁଷ ଅପି ତଥାରୂଢ଼ ଅଭିନିବେଶ। ଯଦି ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଡାକିବାର ଲେଖିଦେବେ ଭଲ, ଯଦି ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧି ପାଦର ପଠା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧନ ପାଦର ପଠା ହେଇନି। ସାଧନ ପାଦର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ଆମେ ପଠାଇଦେଲେ ହେବ, ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିଦେବେ।
ନାଇଁ ତ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ଯୋଉ ଗୀତା ପ୍ରେସର ବହିଟା ଅଛି ତାର ସୂତ୍ର ଥିବ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ା ବାଇହାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ା ବାଇହାର୍ଟ କରିବେ ସରସ ବାହି ବିଦୁଷ ଅପି ତଥାରୂଢ଼ ଅଭିନିବେଶ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଷୋଡ଼ଶ ଭାଇ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକିରି ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ବାସ କରୁଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ଷୋଡ଼ଶ ଭାଇ କ'ଣଟା ସେଇଟା ଭୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କାହିଁ କାଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାର ଆତ୍ମା ତ ଅମର ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ସଂସାର ସହିତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି ଯେ ସେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଅମର ବୋଲି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି ତେଣୁ ତାର ଭୟଟା ସେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାହିଁକି ଆତ୍ମା ଅମର ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ଆମକୁ ଯଦି କାହାକୁ କହିବା ତୁ ଆଗେ ନଥିଲୁ ରେ ଆଉ ଆଗେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁ ରହିବୁନି ରେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ତୁ ଆଉ ନଥିବୁ ରେ କି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୁ ନଥିଲୁ ରେ ଏମିତି କାହାକୁ କହିଲେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି କେତେ ମୂର୍ଖଟା ହଉ କେତେ ପଣ୍ଡିତ ହଉ ଯିଏ ହେଉଛି ହଉ ମୁଁ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ରହିବି ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା ଅମର କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଶିଯାଇଛି ତାର ଅଜ୍ଞାନ ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭାବୁଛି ଏ ଦେହର ରହିବା ନ ରହିବା ଆତ୍ମା ରହିବା ନ ରହିବା ଉପରେ ଭାବୁଛି ସେ ଆତ୍ମା ଦେହଟାକୁ ସେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଶରୀର ଅଭିମାନରେ ସେ ଭାବୁଛି ଶରୀରାଭିମାନୀ ଆତ୍ମା ହେଇଯାଉଛି ବିମୂଢ଼ ଆତ୍ମା ସେ ଦେହର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେହର ବିନାଶ ରହିବାକୁ ସେ ନିଜର ରହିବା ବୋଲି ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ତ ସେ ସବୁ ରହିନି ସେ ଅମର ସେ ଯାଉ ଏଠି କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭୟଟା ରହିଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ କୀଟ ଠାରୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୀଟ ଠାରୁ ନେଇକରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତା ଅର୍ଥ ବଡ଼ 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 ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହଉ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁଛି ମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କାଳେ ଇଏ ହେବ ବୋଲି ତାର ଭୟ ରହୁଛି ତାକୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିନିବେଶ ଅଭିନିବେଶର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଅଭିନିବେଶର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୟ ଅଛି ମଧ୍ୟ ତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେ ଭୟ ଗୁଡ଼ା ଭୟ ରହୁଛି ନା ଭୟ ରହୁଛି ହେଲେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏଇଟା ଭୟ ତାର ଅର୍ଥ ବୋଲି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଯାଇକିରି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବ ମରିବାକୁ ଡରିବନି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି ତାର ତ ସେ ଭୟଟା ଗୋଟେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଆତ୍ମଜ୍ଞତା ନିଜେ ମରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଏଠି କଥା ନାହିଁ ସେ ଭୟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସିଏ ଅବିଦ୍ୟା ହେତୁ ବା ସେ ଅଭିନିବେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯେମିତି ରାଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଥିବାରୁ ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ଦ୍ୱେଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଛରେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦୁଃଖରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ସେଇଭଳି ଅଭିନିବେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ସିଏ ଭିତରେ ଆମର ଏମିତି ମଜ୍ଜାଗତ ହେଇଯାଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ଭାଇ ମାନେ ମଜ୍ଜାଗତ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ତାକୁ କାଢ଼ି ହେବନି ସିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୀଟ ଠାରୁ ନେଇକରି ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦୁଷ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆରୁଢ଼ ମାନେ ବସିକିରି ଅଛି ସେମାନେ ପୁରା ଡୋମିନେଟ୍ କରି ରଖିଛି ସେ ଭିତରେ ଆରୁଢ଼ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ବସିଯାଇଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଭିନିବେଶ ସେ ଅଭିନିବେଶ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ହେଲା ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ହାତ ଉଠେଇବା ସେ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀକି ଯଦି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଏ କରୁଛି ତାର ସେଇଟା ଅଭିନିବେଶ ହେଲା ଏଇ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ସୂତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ନ ଦେଖିକିରି କହିପାରିବେ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଇଏ କରିଦେଇକିରି ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ କ'ଣ ଆଜି ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ତପ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କ'ଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ ତପ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍रणिधान କ୍ରିୟା ଯୋଗ ସାଧନ ପାଦ ତପ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍रणिधानକୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନମ୍ବର 2 ଯେ କ୍ଲେଶ ମାନେ ସମାଧି ଭାବନାର୍ଥ କ୍ଲେଶ ତନୁକରଣାର୍ଥ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମାଧି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ସମାଧିର ଭାବନା ହୁଏ ମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଆଉ କ୍ଲେଶ ତନୁକରଣ ହୁଏ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ତନୁକରଣ ମାନେ ସରିଯାଆନ୍ତି ମାନେ ପତଳା ହେଇଯାଆନ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଶୁଖିଯାଆନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ କ୍ଷୀଣ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ସେ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ
अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविद्या हाँ अस्मिता राग द्वेष हाँ से अभिनिवेश पंच 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 से क्लेश तनुकरण कहला प्रथम है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रियायोग कले माने कौन जे आपणकर समाधि सिद्ध हम आ समाधि सिद्धि लाभ हम ता सहित आपणकर क्लेश तनुकरण हम हेले क्लेश ना जो देदेला क्लेश बोले कौन कह पड़ो से क्लेश है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पांचटा क्लेश पंच क्लेशा तापर अविद्या है अविद्या हूँ अन्य क्लेश गुड़ क्षेत्र अविद्या है क्षेत्र कार अन्य इतरे अन्य गुड़िकर से क्षेत्र हेले अन्य अन्य जो क्लेश गुड़ा अच्छा अविद्यारे रहती अविद्या जदि निवृत्त हो अन्य गुड़ा अन्य क्लेश गुड़ा रही तार अर्थ बुझिया हम हेले यही जो पंच क्लेश केते अवस्था केते अवस्था से रहती को प्रकार रहती एक गला प्रसुप्त दुई है तनु तीन है विच्छिन्न चार है उदार तार चारिटा स्टेज चारिटी प्रकार रहती केतल कमी माने पूरा तांकर लक्षण देखा जाएनी से प्रसुप्त अवस्था आ केते बेले से माने कम कम देखा जाती कम देखा जाती से तनु अवस्था आउ केते गोटे होगी आउ गोटे दबी जाए आउ गोटे बाहरी जाए ये विच्छिन्न हुए आउ केते कौन हो उदार उदार माने ता अर्थ बढ़ी जाती वृद्धि अवस्था है यही टाइप चारिटा अवस्था रहती आउ गोटे तापर आसला कौन तापर सी कहला जे जो पांचटा क्लेशर लक्षण कहले अनित्य अविद्यार लक्षण कौन अनित्य असुचि आउ दुख अनात्म पदार्थ रे से कौन हम नित्य सूचि आउ सुख आत्मज्ञान हवा है तार्थ अनित्य नित्य आप लिखिदे भी हम अनित्य नित्य आउ असुचि सूचि एवं दुख रे सुख अनात्म पदार्थ रे आत्मज्ञान हवा है अविद्यार लक्षण है आसला आपणकर कौन है अस्मितार लक्षण कौन है दृक् शक्ति आउ दर्शन शक्ति दृक् शक्ति अर्थ पुरुष शक्ति पुरुष आउ दर्शन शक्ति अर्थ बुद्धि पुरुष बुद्धि ए दुईटा भिन्न पदार्थ हेले से माने एकात्म भली देखा जाती यहाँ अस्मिता जो हुए है अस्मिता जो यहाँ हुए ताको अस्मिता कह जाए आप कौन लिखे दृक् शक्ति दर्शन शक्तिर एकात्मता हवा एकात्मता भली देखा सी है अस्मिता है आप आसवे सुख अनुसयी राग सुख को राग सुखकर विषय पछरे माने अनुसरण करे जोठारे सुख मिलवार प्रतीति हुए ताकू विश्वास हुए जे सुख मिल से जगह को सी पलि जाए सेटा को कहते से राग थिबा जो सेटा हुए ताकू कहते राग सुख अनुसयी राग सुख पछरे गोड़ौथुआ अनुसयी माने अनुसरण करथुआ ताकू राग कह जाए दुख अनुसयी देश दुख जोटा अच्छी सेठी जीव सेठारु कि निवृत्त हम से दुख को अनुसरण करे से दुख को देखे कौटे अच्छी कौन से देखुता ताकू कह द्वेष कह जाए आउ सरस बाई विदुष अपि तथारूढ़ अभिनिवेश सरस बाई माने ये माने भितरे आमर रस भितर पशिला भाई से रही माने संस्कार रूपे रही विदुष अपि विदुष मानक ये माने आरूढ़ विदुष मानक रही खाली साधारण लोक ना मूर्ख लोक ठारू नहीं पंडित लोक मैंने यार माने अख्तियार अच्छा आउ से है अभिनिवेश तार्थ मृत्यु भय है एठी आमे आपणकर माने क्रियाजोगर उद्देश्य एवं ता सहित से आसला जे पंचक्लेश आ तार स्वरूप आ पंचक्लेश मानकर स्थिति केमती रहती ए सब विषय जानिले है आमे वर्तमान कार्यक्रम सांग करवा आउ कार कौन प्रश्न अच्छी गोटे मिनिट कौन पचारि पारे ना तो आम शांति पाठ करी कदम विराम नवा केमती लगिला आपण जति जन शुणुले आपन को केमती लगिला।